भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा रश्मि हरि राधा
तस्मै हरि राधे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टशत श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, मायापुनोदीप धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगामय की जय, मनमय की जय, तुलसी महारानी की जय, शिला प्रभुपाद शिला ट्रांसेंडेंटल कृष्ण प्रोग्राम की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं श्रीगुरुं। हरे कृष्ण। సో లాస్ట్ వీక్ మనం చదువుకున్నాం, విన్నాం రాముడు సీత మధ్య సంవాదం. సీత రాముడిని ఎలా కన్విన్స్ చేసిందో మనం విన్నాం. సో మరో ఐకానిక్ వర్స్ రామాయణంలో రత్నం లాంటి శ్లోకం, కిం త్వా మన్యత వైదేహ పితామహే మిథిలాధిపతి రామా జామాతరం ప్రాప్య స్త్రియం పురుష విగ్రహం. సో ఆవిడన్నది, సో రాముడు మళ్ళీ మళ్ళీ అంటున్నాడు, నువ్వు అరణ్యంలోకి రావద్దు, ఎందుకంటే అరణ్యంలో పుల్లు ఉంటాయి, సింహాలు ఉంటాయి, భయంకరమైన సర్పాలు ఉంటాయి, రాక్షసులు ఉంటారు, నీ కోమలమైన శరీరం తట్టుకోలేదు, అప్పుడప్పుడు ఉపవాసాలు అవి ఉండాల్సి వస్తుంది, దాహంతో బాధపడవలసి వస్తుంది. సో అందువల్ల నువ్వు రావద్దు అని అంటాడనమాట. సో సీత అంటుంది, నువ్వు లేదు, నేను వస్తాను, నువ్వు
నా నువ్వు ఎక్కడుంటే అదే స్వర్గం నాకు, నువ్వు లేని చోట నాకు నరకమే. సో అందువల్ల నీతో నేను వస్తాను 14 సంవత్సరాలు అని. అంటే అప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ వినకపోతే అప్పుడు సీత బ్రహ్మాస్త్రం ప్రయోగిస్తుంది అనమాట రాముడి మీద. నేను ఈ అయోధ్యవాసుల యొక్క అజ్ఞానానికి జాలి పడుతున్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ మిమ్మల్ని చాలా గొప్పవాడని పొగుడుతుంటారు. మా తండ్రి అయిన జనక్ మహారాజ్ ఇక్కడ ఉంటే అతను తప్పనిసరిగా అనుకునేవాడు గట్టిగా, నేను ఒక మగాడని నేను రాముడికి మా సీతని ఇచ్చాను, పెళ్లి చేశాను. కానీ యాక్చువల్లీ అతను మగాడు కాదు, స్త్రీయే మగాడి వేషంలో అని. అంటే పాపం రాముడికి హృదయంలో గుచ్చుకున్నది అనమాట. తర్వాత సో సీత చాలా తెలివైంది. ఆ మాట అన్నప్పుడు సీత రాముడి కళ్ళల్లోకి చూసి అన్నదన్నమాట. సో ఆ మాట విన్నప్పుడు కొంచెం రాముడి కళ్ళలో బాధ చాలా స్పష్టంగా కనిపించింది సీతకి. కానీ సీత అనుకున్నది, ఎలాగైనా సరే నేను 14 సంవత్సరాలు రాముడితో ఉన్నప్పుడు ఈ కొంచెం బాధ, ఈ హర్ట్, ఈ నొప్పి నేను రాముడి మీద ప్రేమ చూపించి రాముడి సేవ చేసి ఆ బాధని మర్చిపోయేటట్టు చేసుకుంటానులే. ఎలాగైనా సరే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే రాముడితో అరణ్యానికి వెళ్ళాలి అని. సో చాలా నచ్చ చెప్పిన తర్వాత కూడా సీత వెళ్ళలేదు. నేను వస్తానని. అంటే అప్పుడు రాముడు ఫైనల్ గా ఒప్పుకుంటాడు అనమాట. ఏంటంటే, సీత, నీ మనసులో ఏమున్నదో తెలియకుండా నేను నీకు అరణ్యానికి ఎలా తీసుకెళ్తాను? అది తప్పు కదా. సో ఇప్పుడు చాలా స్పష్టంగా స్పష్టం అయిపోయింది నీ మనసులో ఏమున్నదో. నువ్వు నాతో వస్తావు, నువ్వు ఇష్టపడి వస్తున్నావు, నేనే నిన్ను ఫోర్స్ చేయట్లేదు, బలవంతం పెట్టట్లేదు. సో అందువల్ల నేను నీతో నిన్ను తీసుకెళ్తాను. అప్పుడు రాముడు సీతతో చెప్తాడనమాట, నీ దగ్గర ఉన్న ఆభరణాలు, విలువైన చీరలు, ఇవన్నీ కూడా నీ దగ్గర ఏ వస్తువులు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నువ్వు దానం చేసేసి వచ్చాయి నాతో కట్టుబట్టలతో అని. అంటే అప్పుడు బయటకు వస్తాడు. అక్కడే లక్ష్మణుడు అక్కడే నిలబడతాడు. లక్ష్మణుడికి బాయ్ బాయ్ చెప్పడానికి గట్టిగా ఆలింగనం చేసి బాయ్ లక్ష్మణ అని చెప్పిస్తాడు అనమాట. అంటే అప్పుడు లక్ష్మణుడు రాముడితో అంటాడు, మీరు నన్ను తీసుకెళ్ళాలని అనుకున్నారు కదా, ఇప్పుడు నీ మనసు ఎందుకు మార్చుకున్నారు? అంటే రాముడికి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. నేను ఇప్పుడు నీకు మాట ఇచ్చాను అంటే 2 విషయాలు చెప్తారు. మీరు కౌశల్యతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మేము అరణ్యానికి వెళ్తున్నాము అంటే, మేమంటే బహువచనం, 2 కన్నా ఎక్కువ, అందువల్ల మీరు సీత నేను, అది ఒక అర్థం. మరొకటి ఏంటంటే, సీతతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు భరతుణ్ణి శత్రుఘ్నుణ్ణి బాగా జాగ్రత్తగా చూసుకో అని అన్నారు, కానీ నేను లక్ష్మణుడిని కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకో అని అనలేదు కదా. అందువల్ల దాని అర్థం ఏమిటంటే నన్ను తీసుకెళ్తున్నట్టే కదా. అంటే రాముడు కొంచెం లక్ష్మణుడి తెలివితేటలు చూసి చిరునవ్వు నవ్వుతే, ఓకే నువ్వు నాతో రా అని చెప్తాడనమాట. సో ఇది పెద్ద ఇద్దరు కూడా మంచి తత్వాన్ని మనకి బోధిస్తున్నారు అనమాట. సో సీత 3 తత్వాల్ని బోధిస్తున్నది రామాయణంలో. ఒకటి శ్రీతత్వ అంటే చంద్రుడు నుంచి చంద్రకాంతి వెన్నెల ఎలాగా వేరుగా ఉండలేదో అలాగే లక్ష్మి
రాముడితో విష్ణువుతో వేరుగా ఎప్పుడు కూడా అనపగామిని లక్ష్మి, అనపగామిని నిత్య కింకరిణి అని అంటారు అనమాట. సో లక్ష్మీదేవి. సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా యూనో సో సో వామన భగవానుడు ముష్టెత్తుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా, అడుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా, అప్పుడు కూడా లక్ష్మీదేవి అతని ఛాతి మీదే నివాసం అయి ఉందన్నమాట. కానీ శ్రీ వైష్ణవ ఆచార్యులు చెప్తారు, లక్ష్మీదేవిని కవర్ చేస్తూ ఆ జింక చర్మాన్ని అడ్డుగా పెట్టారు. ఎందుకంటే లక్ష్మీదేవి తో చెప్పాడు అనమాట వామన్ భగవానుడు, నువ్వు కనిపించుకోవు అని. అంటే ఆడవాళ్ళకి చెప్తే నువ్వు ఈ చెయ్యకు అంటే అదేం చేస్తామని మారం పడతారు. అందువల్ల నేను ఎందుకలా నన్ను ఎందుకు దాచాలి అని అంటే, నువ్వు చూస్తే లక్ష్మీ కటాక్షం అంటారు. సో బలి మహారాజు నుంచి ఐశ్వర్యాన్ని ఎలా తీసుకోగలరు అని. సో అది అవదు. అలాగే రెండోది ఏంటంటే, నిన్ను చూస్తే బలి మహారాజు వెంటనే నన్ను గుర్తు పెట్టేస్తాడు, ఇతనే నారాయణుడు. సో లక్ష్మీపతికి నేనేం దానం చేస్తానని అతను వెనుకొంజ వేస్తాడు. అందువల్ల నువ్వు దాక్కుపోని అతను వామన్ భగవానుడు జింక శరీరంతో చర్మంతో అతను లక్ష్మీదేవిని కప్పేస్తాడని ఆచార్యులు అంటారు. అలాగా సో సీత లక్ష్మి సో చంద్రుడి నుంచి వెన్నెల ఎలాగా సెపరేట్ అవ్వలేదు, అలాగే విడిపోయి ఉండలేదు, అలాగే లక్ష్మీదేవి కూడా నారాయణుని విడిచిపెట్టకుండా ఉండదు. అది శ్రీతత్వం. రెండోది జీవతత్వం. సో ఆవిడ మనకి బోధిస్తున్నది, భగవంతుడి నుంచి వేరుగా ఉండే ఆలోచన వచ్చినా కూడా మనం ఎంత బాధపడాలో ఆవిడ మనకి చూపించింది అనమాట. ఎంత దుఃఖాలు అనుభవించాలో, ఎంత దుఃఖం అనుభవించవలసి వస్తుందో ఆవిడ మళ్ళీ మళ్ళీ వేడుకుని నేను నీతో వస్తాను అని. అలాగే మనం కూడా మనకి అలాగా నేర్పిస్తున్నాను అనమాట. మనం కూడా భగవంతుణ్ణి తో వేరుగా ఉండకుండా ఎప్పుడు కృష్ణుడితోనే ఉండాలి అని, మనం అతని సేవలో నిమగ్నమై ఉండాలని మనం దీని నుంచి మనం నేర్చుకోవచ్చు. మరొకటి ఏంటంటే మధ్యవర్తి తత్వ అంటే గురువులాగా కూడా ఆవిడ బిహేవ్ చేస్తుంది. అప్పుడప్పుడు లక్ష్మణుని కరెక్ట్ చేయడం, రాముడిని కరెక్ట్ చేయడం, అలాగా మనకు కూడా బోధిస్తుంది అనమాట. సో ఈ మూడు తత్వాలు సీత రామాయణంలో మనకి నేర్పిస్తుంది. సో అలాగే మనకి లక్ష్మణుడు ఒకటి ఏంటంటే, లక్ష్మణుడు కూడా అదే మనకి నేర్పిస్తాడు. ఎప్పుడు కూడా రాముడి సేవ చేయకుండా ఉండలేడు, అలాగే మనం కృష్ణుడి సేవ చేయలేకుండా ఉండకూడదు అని లక్ష్మణుడు మనకి నేర్పిస్తాడనమాట. సో రాముడు లక్ష్మణుడికి పరీక్ష పెడతాడు. ఒకటేంటంటే ఒకటేంటంటే యు ఆర్ ఇర్రిప్లేసబుల్, నువ్వు లేకుండా నేను లేకుండా ఏ పని జరగదు, ఈ ఫ్యామిలీ నడవదు, ఈ దేశం నడవదు అని అనుకుంటారు. మరొకటి ఏంటంటే ఈ ప్రపంచానికి నువ్వు అవసరం. సో ఈ రెండు కూడా రాముడు లక్ష్మణుడితో పరీక్ష పెట్టి లక్ష్మణుడు గెలిచేస్తాడు అనమాట. సో నేను లేకుండా ఏమి జరగదు అని అనుకోకూడదు, ఎందుకంటే నా అవసరం నీకు లేదు, నాకు నీ అవసరం ఉంది, నీ సేవ అవసరం ఉంది, అందుకనే నేను వస్తున్నాను అని. అలాగా అహంకారాన్ని విడిచిపెట్టాలి. నేను ఈ జగత్తుకి సెంటర్ నేనే అని మనందరం అనుకుంటాం, అందరూ కూడా. సో రాముడు, లక్ష్మణుడు, సీత
ఇప్పుడు అరణ్యానికి వెళ్ళడానికి తయారవుతున్నారు అనమాట. సో వాళ్ళ ధనుషు బాణాలు, కత్తులు, కటార్లు ఇవన్నీ కూడా పెట్టుకుని వశిష్ఠుడి దగ్గరికి వెళ్తారనమాట. సో వశిష్ఠుడి దగ్గరికి వెళ్ళి సో సుయోజన వశిష్ఠుడి యొక్క కొడుకుని పిలిచి వెంటనే అతని పాదాలకి నమస్కరించి వెంటనే దోసిళ్లతో బంగారు నగలు, రత్నాలు, ముత్యాలు ఇవన్నీ కూడా అతని పాదపద్మాల దగ్గర పడేస్తారన్నమాట. సో పడేస్తే సుయోజనుడు కన్నీళ్లతో ఆ బహుమతులన్నిటిని కూడా స్వీకరిస్తాడు. సో ఆ తర్వాత రాముడు ప్రతి ఒక్క బ్రాహ్మణుడు, అయోధ్య దగ్గర నివసించే ప్రతి ఒక్క బ్రాహ్మణుడికి 14 సంవత్సరాలు మెయింటెనెన్స్, వాళ్ళ చదువుల కోసం, తర్వాత వాళ్ళ అన్నపాదుల కోసం ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తాడనమాట. ఆ తర్వాత రాముడి యొక్క భవనంలో పనిచేసే అందరూ ఉద్యోగులకి అతను 14 సంవత్సరాల మెయింటెనెన్స్ ఏర్పాటు చేస్తాడు. సో తర్వాత బళ్ళ, ఎద్దుల బళ్ళ రత్నాలు, 1000 ఎద్దుల బళ్ళ అన్నం, బియ్యం, ఆ తర్వాత 200 ఎద్దుల బళ్ళు, తర్వాత ఇవన్నీ మిగతా సామాన్లు అవిను, 1000 ఆవులు ఇవన్నీ కూడా గురుకులాలకి అతను దానం చేస్తాడనమాట. ఆ తర్వాత సో రాముడు సీతను చూస్తాడనమాట. సీత చాలా ఆనందంతో, ఉల్లాసంతో తన దగ్గర ఉన్న వస్తువులన్నీ కూడా దానం చేస్తుంది అనమాట. సో రాముడు చాలా సంతోషిస్తాడు సీత యొక్క డిటాచ్మెంట్ చూసి, వైరాగ్యాన్ని చూసి. ఎందుకంటే నేను మొట్టమొదట్లో చాలా సంవత్సరాలు, ఇప్పుడు కూడా చేస్తుంటాను, డొనేషన్ కలెక్ట్ చేస్తాను లైఫ్ మెంబర్షిప్. సో అప్పుడప్పుడు మేము మెంబర్స్ ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ మేము ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళ భార్యల యొక్క మనస్తత్వం ఏమిటో తెలుసుకుంటాం. సో భార్య అడ్డుకుంటుంది, దానం ఇవ్వడానికి అడ్డుకుంటుంది అని అనిపిస్తే మాత్రం ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు దానం అడగం. సో మేము ఆఫీస్కి వచ్చి అడుగుతానులేండి, ఎందుకంటే ఆవిడ ముందు దానం అడిగితే ఆవిడ వెంటనే చెప్పేస్తుంది, పిల్లలకి ఇవి కొనాలి, అవి కొనాలి, ఎందుకు ఇప్పుడు అంత డబ్బే, 25,000 కొంతమంది అంటూ ఉంటారు వాళ్ళు. తర్వాత ఇంకా అటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఆడవాళ్ళు అడ్డుపడుతుంటారు డొనేషన్ ఇవ్వడానికి. అందువల్ల మేము ఆఫీస్కి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాం. కొంతమంది మాత్రం ఆడవాళ్ళే, కలియుగంలో వ్యాసుడే రాస్తాడు, స్త్రీలు శూద్రులు సత్వగుణంలో ఉంటారని. అందువల్ల ఇస్కాన్ లో చాలా మంది ఎక్కువగా లేడీస్ ఫస్ట్ వస్తుంటారు, డివోటీ అవుతుంటారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు పిల్లల్ని భర్తల్ని తీసుకొస్తారు మందిరానికి. సో కొంతమంది మాత్రం బాగా విరాళాలు ఇస్తుంటారు, కానీ చాలా తక్కువ అనమాట. ఎక్కువగా లేడీస్ కి చాలా అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది, ఎందుకు దానం ఇవ్వడం ఎందుకు అని. సో కానీ సీతను చూసి నేర్చుకోవాలి. సీతని చాలా ఆనందంతో, సంతోషంతో విరాళాలు, తన దగ్గర ఉన్న వస్తువులన్నీ కూడా దానం చేస్తే రాముడు నవ్వుతాడు, చిరునవ్వు నవ్వుతాడా, మంచిదే అని. అప్పుడు బయలుదేరుతూ ఉంటే ఒక బక్క చిక్కిన బ్రాహ్మణుడు వస్తాడనమాట, త్రిజట అని. పాపం చాలా సుధామ బ్రాహ్మణులాగే చిరిగిపోయిన బట్టలు అవి వేసుకుని బక్క చిక్కిన
కానీ అతని శరీరం నుంచి మంచి కాంతి వెలుబడుతుంది అన్నమాట. నేను సో గర్గి ముని యొక్క సంతానం అని వంశజుడు అని అతను రాముడు వెంటనే అతన్ని గుర్తుపట్టాడు అనమాట. అతని పేరు త్రిజట. త్రిజట పాపం కొంచెం ప్రేమతో రాముణ్ణి చూడగానే అతనికి గొప్ప ప్రేమ కలిగిపోయింది అనమాట. ప్రేమ కలిగిపోయి అతన్ని చూస్తూ ఉండిపోయాడు రాముణ్ణి. సో యాక్చువల్గా గేట్ లో ఎవరు కూడా అతన్ని ఆపలేదు రాముడిని చూస్తానే అంటే. రాముడిని చూడగానే అతనికి చాలా ప్రేమతో రాముణ్ణి చూస్తూ నిలబడిపోయాడు అనమాట. సో వెంటనే అతనికి అతని భార్య పట్ల కృతజ్ఞత భావం కలిగింది. ఎందుకంటే అతను ఎవరి దగ్గర దానాలు తీసుకోవడానికి పెద్ద ఇష్టపడ్డాడు సుధాముడిలాగే. కానీ భార్య తన పిల్లల్ని పక్క చెక్కిన పిల్లల్ని తన కాళ్ళ మీద పడేసి వీళ్ళ కోసం దానం తీసుకో, రాముడు అన్ని తన దగ్గర ఉన్న వస్తువులన్నీ కూడా దానం చేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు కదా, అందువల్ల నువ్వు వెంటనే రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు అడుగు అని అంటే అప్పుడు త్రిజట బ్రాహ్మణుడు వస్తాడనమాట రాముడి దగ్గరికి. కానీ అక్కడ వచ్చి రాముడిని చూస్తే రాముడి యొక్క సౌందర్యం చూస్తూ అలా నిలబడిపోయి పాపం మాట్లాడకుండా అలాగే చూస్తూ నిలబడిపోయాడు అనమాట. సో రాముడు చిరునవ్వు నవ్వుతూ ప్రేమతో అతన్ని చూస్తూ సో కొంచెం అతను తట్టాడు అనమాట. తట్టి బ్రాహ్మణ ఏం కావాలి నీకు అని అంటే అప్పుడు అతను అడుగుతాడు, నా దగ్గర ఏమీ లేదు, నేను కొంచెం ఏదైనా దానం ఇవ్వని. సో వెంటనే రాముడు యొక్క కళ్ళు కొంచెం మెరుపులు మెరిసినట్టు మెరిగాయి అనమాట. ఆ సీత రాముడి యొక్క కళ్ళల్లో చూస్తున్నారు. ఎప్పుడు సీత కళ్ళు ఎప్పుడు రాముడి మీదే ఉంటాయి కదా. సో రాముడి యొక్క కళ్ళలో మినుగులుపులు మెరుపు మెరిసినట్టు చూసి సో సీత అనుకుంటున్నది రాముడు ఏదో పరిహాసం చేయబోతున్నాడు, ఈజ్ అప్ టు సంథింగ్ అని అనుకున్నది. ఆవిడికి డౌట్ వచ్చింది అనమాట. సో రాముడు అన్నాడు, నా సర్వస్వం, నా ధనం సంపత్తులు అన్ని కూడా బ్రాహ్మణుల యొక్క సేవల కోసమే, కానీ దురదృష్టవశాత్తు నేను నా దగ్గర ఉన్న వస్తువులన్నీ కూడా దానం చేశాను. కానీ నా దగ్గర ఇప్పుడు కొన్ని వేల ఆవులు మాత్రం సరియు నది ఒడ్డు దగ్గర కొన్ని వేల ఆవులు ఉన్నాయి. నాకు సంతోషంగా నేను నీకు ఇచ్చేస్తాను, కానీ ఒక కండిషన్. సో రాముడు చెప్పినప్పుడు త్రిజటుడి యొక్క భావాలు మళ్ళీ మారిపోతున్నాయి అన్నమాట. హిల్ స్టేషన్ వాతావరణం ఎలాగా మళ్ళీ వెంటనే మారిపోతుందో అలాగా రాముడు నా దగ్గరున్న ధనమంతా కూడా బ్రాహ్మణుల కోసమే అని చెప్పినప్పుడు అతని మనస్సులో ఒక సూర్యుడు హిల్ స్టేషన్ దగ్గర సూర్యుడు ఉదయించినట్టు అతనికి అనిపించింది అనమాట. అప్పుడు అతను ఎప్పుడైతే రాముడు నా దగ్గర ఉన్న ధనవంతటిని కూడా దానం చేసేసాను అని అన్నప్పుడు పాపం అతనికి హృదయంలో అంధకారం, అప్పుడప్పుడు హిల్ స్టేషన్ లో వెంటనే సూర్యుడు పోయి వెంటనే అంధకారం వచ్చేస్తుంది. అలాగా గ్లూమీ డే, క్లౌడీ అలా అయిపోయింది అనమాట. కానీ మళ్ళీ కొన్ని ఆవులు ఉన్నాయని అన్నప్పుడు అగైన్ మళ్ళీ సూర్యోదయం అయిపోయినట్టు అతనికి అలాగా మళ్ళీ అతను ఒక కండిషన్ ఉన్నది అంటే
హిల్ స్టేషన్ లో వర్షం కురిసినట్టు అలాగా అతను మన మనోభావాలు మళ్ళీ మళ్ళీ మారిపోతున్నాయి అనమాట. సో రాముడు అటువంటి ఆ మాట చెప్పినప్పుడు త్రిజటుడు కొంచెం నవ్వాడు. కొంచెం బాధ కూడా కలిగింది. ఏమిటి ఇలాగా రాముడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే. అప్పుడు రాముడు సో త్రిజటుడు అంటాడు, ఏంటి నీ కండిషన్ అంటే, రాముడు తన దీర్ఘ బాహు అతని భుజాల్ని చేతుల్ని పొడవైన చేతుల్ని చూపిస్తూ, ఇక్కడ సరయూ నది ఉన్నది కదా, నువ్వు ఒక కర్ర తీసుకుని గట్టిగా విసురు, ఎంత దూరం వెళ్ళి పడుతుందో అంతవరకు ఎన్ని ఆవులు ఉన్నాయో ఆవులన్నీ నీవే. సో రాముడు సీత చాలా ఆశ్చర్యపోయి పొగల మీద చేసుకుని ఆశ్చర్యంగా చూస్తుండిపోయింది. ఏమిటి మా భర్తకి ఏమిటైంది ఇలాగా? ఒక రాముడు ఇలాగా ఎప్పుడు కూడా గంభీరంగా ఉండేవాడు కదా రాముడు. అటువంటి రాముడు ఇలాగ ఒక బ్రాహ్మణుడితో పరిహాసం చేయడం చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది. త్రిజటుడు అంటే ఎంత ఆశ్చర్యంతో అతని ముఖంలో కనబడుతుంది. ఏమిటి బెంబేలెత్తిపోయాడు త్రిజటుడు. ఇలా రాముడు ఇలాగా ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు అని తలడ్డంగా తిప్పడం మొదలు పెట్టాడు. लिखता नहीं, दूसरा पेन दो. शिवाजी का फोन दे रूपक कलर से फोन दिए. ठीक है. అతనికి బెంబేలెత్తిపోయి ఆశ్చర్యం వేసి ఏమిటిలాగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఆల్రెడీ త్రిజటుడు బ్రాహ్మణుడు పక్క చెక్కి పేగుళ్ళు కనపడుతూ చిరిగిపోయిన బట్టలు వేసుకుని ముఖం అంతా చాలా నీరసించిపోయి ఒక కళ్ళలో ముఖంలో కాంతి తప్ప మరి ఇంకేమీ లేదు అతని దగ్గర. అటువంటి వాడిని పరీక్ష పెట్టడం సీతకి ఆశ్చర్యం కలిగింది, రాముడికి త్రిజటుడికి ఆశ్చర్యం కలిగింది, లక్ష్మణుడు కూడా ఏమిటి రాము నా పెద్దన్నకి ఏమైంది ఇవాళ అనుకుని అంటున్నాడు అనమాట. అంటే వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఒక యవనవంతుడైన వాడికి కూడా ఒక సరయూ నది పెద్ద భవనంలో రాముడు ఉన్నాడు, ఆ గేట్ దాటి కూడా వెళ్ళదు. సరయూ నది కొంచెం ఒక 1000 గజాల దూరం ఎంతో ఉండుంటుంది. అటువంటిది పాపం అతను ఆ బ్రాహ్మణుడు గట్టిగా విసిరితే గేట్ దాటి కూడా వెళ్ళదు. అటువంటిది ఏమిటి కానీ త్రిజటుడికి మాత్రం ఆశ్చర్యకరంగా వెంటనే నడువుకి ఒక తన చాదర్ తీసి కట్టుకుని గట్టిగా చాలా దృఢ నిశ్చయంతో ఆ కర్రను తీసుకుని సో వెంటనే కర్రను చుట్టూ తిప్పుతూ అతని బలాన్నంతా కూడా కూడబోసుకుని తన కుడికాల్ని ఎదురుగా పెట్టి వెంటనే జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్ అని గట్టిగా రాముడి యొక్క నామాల్ని జపిస్తూ గట్టిగా విసిరాడు. గట్టిగా విసిరితే వెంటనే ఆ గేటు దాటి ఆ తోటలు ఉద్యానవనాలు అవి దాటి
ఆ సరియు నది ఒడ్డు దగ్గర ఆ ఆవులన్నీ ఎన్ని ఆవులు ఉన్నాయో ఆ ఆవులు అవతల వైపు ఆ కర్ర వెళ్ళి పడింది అనమాట. కర్ర వెళ్ళి పడి యూనో చాలా గట్టిగా శబ్దం చేస్తూ ఆ కర్ర వెళ్ళి పడింది అనమాట. అంటే రాముడు అన్నాడు, ఈ ఆవులన్నీ నీకే. సో బ్రేవో బ్రేవో, సాధు సాధు, ఓ బ్రాహ్మణ అని వెంటనే రాముడు గట్టిగా త్రిజటుడిని ఆలింగనం చేసుకున్నాడు అనమాట. ఆలింగనం చేసుకుని అతను గొప్పగా పొగిడి వెంటనే అతని యొక్క జోవియల్ మూడ్, ఆనందం కొంచెం జోకింగ్ మూడ్ కొంచెం మళ్ళీ వదిలిపెట్టేసి మళ్ళీ తనదైన సీరియస్ గంభీరంగా అయిపోయి వెంటనే ఓ త్రిజట, ఈ ఆవులన్నీ కూడా నీకే, కానీ నన్ను క్షమించు, ఈ విధమైనటువంటి పరీక్ష పెట్టడం, మీతో జోక్ చేయడం, పరిహాసం చేయడం వల్ల చేయడానికి నన్ను మన్నించు. సో నేను ఈ ఒక్క విషయాన్ని ప్రకటించడానికి, అందరికి ప్రపంచానికి చూపించడానికి నేను ఈ పరీక్ష పెట్టాను. ఎందుకంటే బ్రాహ్మణులు ఏదో లేక ఇతరుల దగ్గర దానం తీసుకోరు, అతను మధుకరది బిచ్చమైనది ఎత్తరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు. మిగతా వాళ్ళకి అవకాశాన్ని ఇవ్వడానికి, వాళ్ళ బ్రాహ్మణుల యొక్క సేవ చేయడానికి అవకాశం ఇవ్వడానికే బ్రాహ్మణులు వచ్చి బిచ్చమది ఎత్తుకుంటారు. కానీ వాళ్ళకి అవసరం లేదు, వాళ్ళ దగ్గర అన్ని శక్తులు ఉన్నాయి అని రుజువు చేయడానికే నేను ఈ పరీక్ష పెట్టాను, నన్ను మన్నించు. సో బ్రాహ్మణుల యొక్క నిజమైనటువంటి ఆస్తి ఏమిటంటే తపస్సు. ఆ తపస్సు ఆచరించడం వల్ల వాళ్ళు ఏమైనా చేయగలరు అని అతను అది మళ్ళీ అతను క్షమాపణ వేడుకుంటాడు అనమాట. అంటే త్రిజటుడు చాలా సంతోషించాడు. కానీ అతనికి అంత ఆశ్చర్యపోయాడు, ఎందుకు అలా రాముడు నన్ను ఎలా పరీక్షించాడని. కానీ రాముడు అడిగాడు అనమాట, ఇంకేమైనా కావాలా నీకు అంటే నాకు వద్దు, ఇంకా సాటిస్ఫైడ్, నాకు సంతోషం, నేను వెళ్తానని. అలాగా రాముడు, లక్ష్మణుడు, సీత వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న అన్ని వస్తువులు, బంగారం నాణాలు, బంగారు ఆభరణాలు అన్ని కూడా రాముడు, సీతా, లక్ష్మణుడు వాళ్ళకి బ్రాహ్మణులందరికీ కూడా దానం చేసేసి ఒక కట్టుబట్టలతో వాళ్ళు బయలుదేరుతారనమాట. తర్వాత దశరథుడి భవనంలో చాలా నిరాశ, దుఃఖం అన్ని కూడా బాగా ఎక్కువైపోయాయి. కౌశల్య పాపం తన భర్త అయిన దశరథుడి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించి అతన్ని ఎలాగైనా ఓదార్చాలి అని అనుకుని కౌశల్య దశరథుడి దగ్గరికి వెళ్తుందన్నమాట. ఈ మధ్యలో ప్రజలందరూ కూడా వేచి ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏమిటో జరుగుతున్నది, రాముడు ఇంకా రాలేదు ఇవన్నీ అని. అంటే ఆ తర్వాత సో వశిష్ఠుడు, సుమంత్రుడు వచ్చి వాళ్ళు అనుకున్నారు అనమాట, దశరథుడిని చూసి ఇంకా ఎక్కువ రోజులు బ్రతకడు, మృత్యు ద్వారం దగ్గర నిలబడి ఉన్నది అని అతను వశిష్ఠుడు కామెంట్ చేస్తాడనమాట. సో ఎలాగైనా దశరథుడు పాపం మూర్చిపోయి ఉంటే వశిష్ఠుల వారందరూ కూడా నీళ్ళది చల్లి వాళ్ళకి మళ్ళీ
సో వశిష్ఠుడు అంటాడు అనమాట, కైకేయి ఇంత దుర్మార్గురాలు కాదు, నువ్వు బాధపడకు, తన మనసు మార్చుకుంటుంది అని. అందువల్ల మీరు బాధపడకండి అంటే, సో దశరథుడికి కొంచెం ఆశ కలుగుతుంది. అతను అంటాడు, ఎలాగైనా సరే నేను చనిపోయే ముందు రాముడి యొక్క శిరస్సు మీద అతని కిరీటం పెట్టాలని నా కోరిక. అందువల్ల రాముడితో చెప్పండి అరణ్యానికి వెళ్ళొద్దు అని. అంటే ఆ దశరథుడి యొక్క దయనీయ స్థితిని చూసి వశిష్ఠముని కైకేయితో మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు. ఓ బిడ్డ, ఓ తల్లి కైకేయి, నువ్వు నా కూతురు లాంటి దానివి. నేను ఎలాగైనా రాజ్యం నువ్వు భరతుడికి ఇవ్వాలంటే ఇవ్వు, కానీ రాముణ్ణి అరణ్యానికి ఎందుకు అరణ్యానికి ఎందుకు పంపిస్తావు? ఎందుకంటే రాముడు అయోధ్యని విడిచిపెడితే మొట్టమొదట ఏం జరిగేదంటే ఆ మృత్యువు మీ భర్త అయిన దశరథుడిని కబళించేస్తుంది. నీ భర్తనే కాదు, చాలా మంది ప్రాణాలు విడిచిపెట్టేస్తారు. రాముణ్ణి అరణ్యానికి పంపించడం ఎంత సిగ్గుకరమైనటువంటి ఏంటంటే ఒక ఆడది బట్టలు లేకుండా రోడ్డు మీద నిలబడటానికి ఎంత అటువంటి స్థితి. అందువల్ల నువ్వు ఇటువంటి పాపాన్ని చెయ్యకు అంటే, సో కైకేయి హృదయంలో మాత్రం ఏ మార్పు లేదనమాట. ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా సరే ఆవిడ తన మనసు మార్చుకోలేదు. దశరథుడు తన ప్రామిస్ ని బ్రేక్ చేస్తే మాత్రం నేను చనిపోతాను అని. ఆ తర్వాత వశిష్ఠమునికి చాలా కోపం వచ్చి తిట్టడం మొదలు పెడతాడు అనమాట. ఏంటి నువ్వు ఇటువంటి ఏ రకమైన స్త్రీవి, నువ్వు ఆడదానివి, నువ్వు రాక్షసివా? ఈ రాజ్యకాంక్ష అనే ఈ దెయ్యం నీకు ఎలా పట్టిస్తుంది? నువ్వు నీ భరతుడిని దశరథుడి యొక్క శవాన్ని మీద నడిపించి రాజుని చేయాలనుకుంటున్నావా? నాకు భరతుడు అంటే నాకు తెలుసు, ఎప్పుడు కూడా రాముడి యొక్క సింహాసాన్ని మీద భరతుడు ఎప్పుడు కూడా కూర్చోడు అని, నీతో మాట్లాడడం దండగా, నీ మొహం చూస్తుంటే నాకు అసహ్యం కలుగుతుంది అని నేను ఇంకా నీతో మాట్లాడకూడదు, నేను నీ మొహం కూడా చూడడానికి ఇష్టపడటం లేదు అని తిట్టిస్తే ఉండిపోతాడు అనమాట. అంటే అప్పుడు దశరథుడు అంటాడు, ఒక దెయ్యాన్ని, వెంపైర్ని నేను పాలించాను, చాలా మెల్లిమెల్లిగా నా రక్తాన్ని తాగడం నువ్వు ఇష్టపడతావు. నేను ఏ తాడైతే నీ తాళి కట్టిన, నీ మెడలో తాళి కట్టాను, ఆ తాడుతోనే నన్ను ఉరి తీస్తున్నావు నువ్వు. యాక్చువల్ గా నేను మృత్యువుని పెళ్లి చేసుకున్నానా అనిపిస్తుంది. నేను నా గురువుగారి సమక్షంలో నేను ఈ అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నాను, ఈ రోజు నుంచి నువ్వు నా భార్యవి కాదు. ఒకవేళ భరతుడు నీ కోరిక మన్నించి రాజు అయితే ఆ భరతుడిని కూడా నా కొడుకు కాదు అని భరతుడిని కూడా నేను తిరస్కరిస్తాను. నా అంత్యక్రియలు భరతుడు చేయకూడదు అని నేను అనౌన్స్ చేస్తున్నాను అని పాపం అతను కుప్పకూలిపోతాడు అనమాట. తర్వాత కానీ కైకేయి మనసు మాత్రం మారకుండా వెంటనే ఆ తర్వాత అయోధ్య నగరంలో అంతా రూమర్స్ స్ప్రెడ్ అయిపోయాయి అనమాట. సో ఏదైంది అంటే అప్పుడు వశిష్ఠముని వచ్చి కొంచెం బ్రీఫ్ గా అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాడనమాట. అనౌన్స్ చేసిన రాముడు ఇలాగా అరణ్యానికి వెళ్లాల్సి వస్తుంది, కైకేయి
దశరథుడి దగ్గర 2 వరాలు కోరింది. దశరథుడు 2 వరాలు ఇస్తానని చాలా కొన్ని వేల సంవత్సరాల కింద అతను ప్రామిస్ చేశాడు. అందువల్ల భరతుడు రాజు అవ్వాలి అని, రాముడు అరణ్యానికి వెళ్ళాలని. అంటే ఆ సో ప్రజలందరూ కూడా దుఃఖంతో మూర్ఛపోతారనమాట. నేను ప్రతి నగరం ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి వాళ్ళ దగ్గరికి కూడా ఈ న్యూస్ స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. రాముడు అరణ్యానికి వెళ్తున్నాడు. అటువంటి చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా గట్టిగా ఏడవడం మొదలు పెట్టారు అనమాట. పక్షులు, పుష్పాలు, జంతువులు అన్ని కూడా చాలా దుఃఖంతో బాధపడిపోయాయి. వాళ్ళ ప్రియమైన వాళ్ళు చనిపోయినప్పుడు కూడా అంత దుఃఖం వాళ్ళకి కలగలేదు. అంత దుఃఖం వీళ్ళకి కలిగిందనమాట. వెంటనే సో వాళ్ళ యొక్క దుఃఖం మరింత పెరిగిపోయింది. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే రాముడు, లక్ష్మణుడు, సీత పాదచారులై వెళ్తూ గొడుగవి లేకుండా, ఏనుగుల మీద కూర్చోకుండా, రథం మీద కూర్చోకుండా, మంచి ఒక ఆభరణాలు ధరించకుండా, కిరీటం పెట్టుకోకుండా అలాగా నడుస్తుంటే రాముడు, సీత, లక్ష్మణుడిని సీతని అసూర్య పక్ష అంటారు. అసూర్య పశ్య అంటే సూర్యుడు కూడా సీతని ఇప్పటివరకు చూడలేదన్నమాట. సో మొట్టమొదటిసారిగా సీతని సూర్యుడు కూడా చూస్తున్నాడు. అటువంటి సుకుమారైనటువంటి సీత ఒకసారి సీత ఎనివే ఆల్రెడీ నేను చెప్తున్నాను. సో అటువంటి ఇది అన్యాయం అని అందరూ కూడా గట్టిగా అరవడం మొదలు పెట్టారు అనమాట. సో మనమందరూ కూడా అయోధ్యని విడిచిపెట్టి మనందరం వెళ్ళిపోదాం. ఈ అయోధ్యని ఒక అరణ్యంగా మార్చేద్దాం. ఈ అరణ్యాన్ని ఈ కైకేయి, భరతుడు పాలిస్తారు. వాళ్ళని సుఖంగా ఉండనివ్వండి. మనందరం కూడా రాముడితో అరణ్యానికి వెళ్ళిపోతాం అని గట్టిగా ఒక వ్యక్తి అనౌన్స్ చేయగానే అందరూ కూడా ఆనందంతో ఎస్ మనం అలాగే చేద్దాం అని. సో వెంటనే దశరథుడికి వెళ్ళారు అనమాట. దశరథుడికి వెళ్తే సో దశరథుడు నా భార్యలందరినీ కూడా పిలిపించు అని. సో అప్పుడు 365 మంది కైకేయి, కౌశల్య వీళ్ళందరూ కూడా వస్తారనమాట. సో దశరథుడు రాముడిని చూడగానే మళ్ళీ మూర్ఛపోతాడు. మళ్ళీ తెలివచ్చి మళ్ళీ అతను రాముడిని గట్టిగా ఆలింగనం చేసుకోవడానికి వెళ్తుంటే మధ్యలో పడిపోతే రాముడు, లక్ష్మణుడు తండ్రిని గట్టిగా పట్టేస్తాడనమాట. అప్పుడు దశరథుడు అంటాడనమాట, రామ నన్ను కారాగారంలో పెట్టేసి నువ్వు రాజు అయిపో అని. సో ఇదే పెద్ద తప్పు అనమాట. సో రాముడిని ధర్మాన్ని భంగం చేయడం అంటున్నాడు, కానీ తనను తాను ధర్మాన్ని పాటించాలి, సత్యవ్రతాన్ని భంగం చేయడానికి అతను ఒప్పుకోవట్లేదు అనమాట. సో ఇది యాక్చువల్ గా ఆచార్యులు అంటారు. సో దశరథుడు చెప్పుండవలసి వస్తుంది, ఎందుకంటే రాముడితో చెప్తున్నాడు నన్ను కారాగృహంలో పెట్టేసి నువ్వు రాజైపో అని. అంటే రాముడిని ధర్మభంగం చేయడానికి, ధర్మద్రోహం చేయడానికి ప్రోత్సహిస్తున్నాడు అనమాట. కానీ తను మాత్రం క్లీన్ గా ఉండాలి. ఇది నచ్చలేదు కొంతమందికి. సో నా యొక్క సుఖాల కోసం నేను అధర్మాన్ని పాటించాలని నేను ఎప్పుడు అనుకోను. మా తండ్రి 14 సంవత్సరాలే కదా, నేను మళ్ళీ వచ్చి మీ పాదపద్మాల సేవ నేను చేసుకుంటాను అని. అప్పుడు చాలా సిగ్గు విడిచి కైకేయి దశరథుడి చెవిలో అంటుందన్నమాట, నువ్వు ఎందుకు ఇంత డ్రామా చేస్తున్నావు, నాటకాది చేస్తున్నావు, రాముణ్ణి
యూనో ఈ సెంటిమెంట్ అది యూనో వేస్ట్, ఈ వేస్టెడ్ సెంటిమెంట్ ఇలాగా యూనో నువ్వు రాముణ్ణి అరణ్యానికి వెళ్ళివు అని అంటే అప్పుడు దశరథుడు రాముడితో చెప్తాడనమాట, నువ్వు నీ అరణ్యంలోనే నీ యొక్క భవిష్యత్తు నీ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి, మంచి నీ మంచి ఋషులు వాళ్ళ యొక్క సంఘం నీకు కలుగుతుంది, నీవు మంచి అభివృద్ధిలోకి వస్తావు, అందువల్ల నువ్వు బాధపడకు, ఎందుకంటే నేను ప్రార్థిస్తున్నాను భగవంతుడికి అన్ని శుభమే అవ్వాలి అని. యూనో అంటే అప్పుడు దశరథుడు అంటాడనమాట, నాకు ఒక్క కోరిక ఉన్నది, ఈ ఒక్క రాత్రి ఉండిపో, యూనో నేను మరి కొంచెం నీతో సమయం గడిపి నాకు కొంచెమైనా శ్రేధ తీరుతుందేమో అని. అంటే రాముడు అంటాడనమాట, మరికొంత ఉండడం వల్ల దుఃఖం పెరుగుతుంది కానీ దుఃఖం తరగదు, ఎందుకంటే దశరథుడు రాజుని అవ్వండి, నేను భరతుడిని సింహాసనం మీద కూర్చోమని చెప్పండి, నేను సత్యం అనే సింహాసనం మీద నేను కూర్చుంటాను, ఆనందం అనేది ధర్మాన్ని పాటించడం వల్లే మనకి కలుగుతుంది, సో సుఖము దుఃఖము ఆనందము, సో ఈ సుఖము దుఃఖము ఈ రెండు కూడా ఇంద్రియ జనిత మానసిక జనిత, సుఖము దుఃఖము ఈ రెండు కూడా, కానీ ఆనందం అనేది భగవంతుడి వల్ల మనకి కలుగుతుంది. పరమాత్మ అంటే కృష్ణుడు రాముడు కూడా ఆనంద స్వరూపులు అనమాట. సో రమంతే యోగినో అనంతే సత్యానంద చిదాత్మని ఇతి రామ పదే నాశు పరబ్రహ్మ విధీయతే. సో రాముడు అంటే ఆనందం, సో కృష్ణుడు అంటే ఆనందం. సో ఆనందం కలగాలి అంటే మనం కృష్ణుడితో మనం సంగం చేయాలన్నమాట. సో కృష్ణుడి యొక్క సంఘం వల్లే మనకి ఆనందం కలుగుతుంది. కానీ ఇవన్నీ మిగతావన్నీ కూడా సుఖము దుఃఖము మనం చేసుకున్న కర్మల్ని బట్టి మనకి కలుగుతాయి. కానీ ఆనందం మనకి కృష్ణుడితో కృష్ణుడి వల్ల మనకి లభిస్తుంది. సో కృష్ణుడి దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళాలి అంటే కృష్ణుడు రాముడు కూడా ధర్మ ప్రియులు అనమాట. సో ధర్మంతో సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం. సో మనకి ధర్మాన్ని పాటించాలి. సో మనకి మనం పాటించవలసిన ధర్మం ఏమిటంటే సవైపుంశం పరో ధర్మ యతో భక్తి రథోక్షజే అహెత్తికి అప్రతిహత యయాత్మ సుప్రసీదతి. ఇది ఫస్ట్ క్యాంటో 2వ అధ్యాయంలో మన చాలా ధర్మాలు ఉన్నాయి, కానీ మనం పరధర్మ అంటే కృష్ణుడి యొక్క పాదపద్మాలని నిరంతరంగా సేవ చేస్తూ ఏ విధమైనటువంటి కోరికలు లేకుండా ఫలాపేక్ష లేకుండా ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా మనం కృష్ణుణ్ణి సేవ చేయడమే ధర్మము అని భాగవతం ఫస్ట్ క్యాంట్లో చెప్పబడింది అనమాట. సో కొన్ని రకాలంటి ధర్మాలు ఉన్నాయి, కానీ ప్రభుపాద రాస్తారు అన్ని ధర్మాలు పాటిస్తూ ఈ పరోధర్మాన్ని మాత్రం మనం తప్పకుండా పాటించాలి. అప్పుడే మనకి మిగతా ధర్మాలు పాటించడం వల్ల ఫలం మనకి దక్కుతుంది అని. సో అన్ని ధర్మాలు పాటించి ఈ కృష్ణ భక్తి చేయకపోతే వాళ్ళు ప్రభుపాద చెప్పారు అనమాట, వాళ్ళు శూద్రులై జన్మిస్తారు అని. సో ఒక వర్ణాశ్రమ ధర్మాల్ని పాటిస్తూ కృష్ణ భక్తి చేయకపోతే వాళ్ళు శూద్రులే జన్మిస్తారని ప్రభుపాద గిరిరాజ్ మహారాజ్తో సంభాషణలో ఒకసారి చెప్తారు అనమాట. సో అలాగా ఏ పని చేస్తా ఈ పరోధర్మ మనం చేయడం. సో అందువల్ల రాముడు అంటున్నాడు అనమాట, ఈ సుఖం దుఃఖం అవి ఉంటాయి, కానీ మనకి ఇంద్రియ విషయాల్ని చేస్తూ మనకి దక్కేది అశాశ్వతమైనటువంటి సుఖమే, కానీ నిజమైన ఆనందం కలగాలి అంటే ధర్మాన్ని పాటించాలి. సో నేను ధర్మబద్ధుడిని ఎప్పుడు ఉంటాను, నాకు
అని దృఢంగా సో రాముడు చెప్తాడనమాట. సో వెంటనే అందరూ కూడా వాళ్ళందరూ కూడా యూనో ఏడవడం మొదలు పెట్టారు అక్కడ. సో సుమంత్రుడు చాలా గొప్ప రథసారథి, కానీ గొప్ప విజ్ఞానవంతుడు అనమాట, జ్ఞానవంతుడు. సో అతను చాలా ఏళ్ల నుంచి దశరథ మహారాజు యొక్క మంత్రిగా ఉండి సేవలు చేస్తున్నాడు అనమాట. అందువల్ల అతనికి కొంచెం చనువు అనమాట. సో మొట్టమొదటిసారిగా సుమంత్రుడికి చాలా విపరీతమైనటువంటి క్రోధం వచ్చేస్తుంది, కోపం వచ్చేస్తుంది. కోపం వచ్చేసి తిట్టడం మొదలు పెట్టాడు. మూర్ఖురాల, మొండి ఇంత మొండితనం మంచిది కాదు. యూనో ఒక నీ మొగుడు ఒక ఉద్యానవనాన్ని, తోటని ఎలా జాగ్రత్తగా ఒక తోటమాలి చూసుకుంటాడు, అలాగా నిన్ను చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకున్నాడు. కానీ అతనికి తెలీదు, అతను మామిడి చెట్టు అని ఎరువులది వేస్తుంటే యాక్చువల్గా అది ఒక వేప చెట్టు. అలాగా నువ్వు కూడా చాలా విషంలాగా తయారయ్యావు. నీ యొక్క మొండితనం నీ భర్త యొక్క మృత్యుకి కారణమవుతుంది, ఈ వంశం నాశనం అనేది కారణమవుతుంది అని అప్పుడు అంటాడనమాట. నువ్వు నీ అమ్మలాగే నువ్వు ప్రవర్తిస్తున్నావు అని అంటే కైకేయి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అనమాట. ఆశ్చర్యం వేసి ఏమిటి ఇతనికి ఎలా తెలుసు అని. సో సుమంతుడికి చాలా రహస్యాలు తెలుసు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ. సో కైకేయి తండ్రి అశ్వపతి, అతనికి ఒక ఋషి అతనికి ఒక వరం ఇస్తాడనమాట. వరం ఏంటంటే పక్షులు అవన్నీ కూడా మాట్లాడుకునే భాష అతనికి అర్థమవుతుంది అనమాట. కానీ ఒక కండిషన్ అనమాట, అతను పక్షులు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే అతను విని అర్థం చేసుకోవచ్చు, కానీ అతను ఎవరికి కూడా చెప్పకూడదు. సో ఎవరికైనా చెప్తే మాత్రం అతనికి మృత్యు వచ్చేస్తుంది అలాగా. సో ఆ విధంగా అప్పుడప్పుడు సో ఒకసారి అతను ఉద్యానవనంలో కూర్చుంటే రెండు పక్షులు అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుంటున్నాయి అనమాట. ఏదో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే అతను వాళ్ళ మాటలు విని నవ్వాడనమాట. సో నవ్వితే ఆవిడ చూసింది, రాణి చూసి, ఏమిటి ఎందుకు మీలో మీరు నవ్వుకుంటున్నారు అని అంటే, ఏమీ లేదు, ఏదో గుర్తొచ్చిందని అంటే ఆవిడికి అనుమానం, ఏదో సీక్రెట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందాదేమో, సీక్రెట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని స్మరించుకొని నవ్వుకుంటున్నాడేమో అని ఆవిడికి అనుమానం. ఒక్కసారి ఆడవాళ్ళ మనసులో అనుమానం వచ్చేస్తే మరి ఇంకా అనుమానాన్ని పోగొట్టడం ఇంపాసిబుల్ అనమాట, అసంభవం. అంటే అతను అన్నాడు, నీకు సంబంధించింది కాదు, నాకే ఎవరు ఏం సీక్రెట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏమో లేరు, నువ్వు మళ్ళీ అడక్కు అంటే సీక్రెట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేకపోతే మీలో మీరు ఎందుకు నవ్వుకుంటున్నారు, చెప్పడానికి ఏంటి ప్రాబ్లం అంటే నేను చెప్పలేను అని. ఎందుకు చెప్పలేదు అంటే నేను చెప్తే నేను చచ్చిపోతాను అని అంటే ఆవిడంటుంది, నువ్వు చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు నాకు చెప్పాలి అని. అరే బాపు, ఎంత మొండితనమా అంటే వెంటనే నువ్వు ఆవిడ్ని రాజ్య బహిష్కారం చేసేస్తాడు. అలాగా మీ తల్లి కూడా పెద్ద తప్పు చేసింది తన మొండితనంతో, నువ్వు మళ్ళీ ఆ తప్పుని నువ్వు రిపీట్ చేయొద్దు అని అంటే అప్పుడు పాపం ఏమైనా కైకేయిలో మార్పు వస్తుందేమో అని ఆవిడ కళ్ళలో చూస్తే, ఇదే అండి బాబు భాగ్యం, భాగ్య విధాత. సో అలాగా సో తర్వాత సుమంతుడితో సో దశరథుడు అంటాడు, ఈ అయోధ్య ఈ రాజ్యంలో ఉన్న
రత్నాలు మాణిక్యాలు, మంచి మంచి కొత్త బట్టలు ఇవన్నీ కూడా రాముడితో పంపించే యూనో ఈ భరతుడు ఈ అరణ్యాన్ని అయోధ్యని అరణ్యం చేసి అరణ్యాన్ని అయోధ్యం చేసే వెంటనే సో కైకేయికి చాలా కోపం వస్తుంది. పిచ్చా నీకు ఇవన్నీ భరతుని అంత అంత నిస్సహాయరాలు మూర్ఖురాల్ని కాను, మీ ధనాలన్నీ కూడా రాముడికి ఇచ్చేస్తే నేను చూస్తూ ఉండడానికి భరతుడికి నేను చెప్పే ఇస్తేను. సో అంత ఎందుకు బాధపడుతున్నావు రాముడిని అరణ్యానికి పంపించడానికి? రాముడు అరణ్యానికి వెళ్ళే మీ వంశజుల్లో మొట్టమొదటి వాడు కాదు, సాగర మహారాజ్ కూడా అసమంజసుడిని అరణ్యానికి పంపించేస్తాడు కదా అంటే వెంటనే అసమంజసుడికి రాముడికి కంపేర్ చేస్తే మరింత కోపం వచ్చింది అందరికి. అంటే అసమంజసుడు చిన్నపిల్లల్ని చాలా క్రూరంగా చంపేస్తున్నాడు, రాముడు అన్ని సకల గుణాలకి అతను చాలా ఉన్నాయి అందులో. అందువల్ల అంటే వెంటనే కైకేయి చాలా తెలివిగా నారచీరల్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది అన్నమాట. నారచీరలు అంటే వెదురుతోనే చేసిందో ఏదో అనుకుంటా చాలా సో వెంటనే రాముడు లక్ష్మణుడు పాపం ఆ నారచీరలు ధరించేస్తారనమాట. వెదురుతో చేసిన వస్తారు. పాపం సీత మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడిపోయి ఆవిడ యొక్క సుకుమారైనటువంటి అవయవాల మీద కొంచెం దెబ్బలవి తగిలిపోయి రక్తం రావడం మొదలు పెట్టింది అనమాట. సో పాపం ఆవిడ యొక్క బాధను చూసి దశరథుడికి వశిష్ఠుడికి చాలా జాలి కలుగుతుంది అనమాట. సో వెంటనే కైకేయిని తిట్టడం మొదలు పెడతారు. నీకు రాముడికే కదా వనవాసం, సీతకి లేదు కదా. సో సీతకి ఇవన్నీ కూడా ఈ నారచీరలు అవి కట్టడం మంచిది కాదు. అందువల్ల నా కోరిక ఏమిటంటే సీత మామూలుగా మంచి చీరలే కట్టుకుని కొంచెం ఆభరణాలు ధరించి బాగా ఉండాలి అని నా కోరిక అని. అంటే సీతకు మాత్రం రాముడిలాగా వేసుకోవాలని అనుకున్నది, కానీ తన మామగారు తండ్రిలాగా చూసుకున్నాడు కదా. సో అందువల్ల ఆవిడ అనుకున్నది అనమాట, ఇది దశరథుడి యొక్క ఆఖరి కోరిక, నేను ఎలాగైనా తీర్చాలి అని. తర్వాత సో వెంటనే దశరథుడు ఆర్డర్ చేస్తాడు, ఆజ్ఞిస్తాడు అనమాట, ఇవన్నీ సీత కోసం ఇవన్నీ కూడా తీసుకురావని. అంటే వెంటనే తర్వాత సీత మామూలు బట్టలు కట్టుకుని కొంచెం ఆభరణాలు అవి వేసుకుని ఆవిడ వస్తుంది అనమాట. సో అప్పుడు దశరథుడు పాపం ఏడవడం మొదలు పెడితే ఆ తర్వాత సో కౌశల్యాదేవి సీత దగ్గరికి వచ్చి చెప్తుంది అనమాట. గట్టిగా ఆవిడని ఆలింగనం చేసుకుని ఆవిడ సీతకి ఉపదేశం ఇస్తుంది. ఏంటంటే మామూలు సాధారణ స్త్రీలు భర్త బాగా ఉన్నప్పుడు చాలా ఆదరంతో ప్రేమతో చూసుకుంటారు, కానీ భర్త ధనహీనుడు అయిపోయినప్పుడు పాపం తను ఆవిడ అతన్ని దెప్పి పొడిచి మాట్లాడడం, విమర్శించడం, తర్వాత అగౌరవపరచడం ఇవన్నీ కూడా చేస్తుంది. అటువంటి పనులు నువ్వు చేయకు. రాముడు ఆల్రెడీ చాలా బాధలో ఉన్నాడు. నీ కట్టువచనాలు పలికి అతన్ని మరింత బాధ పెట్టకు. నువ్వు చేస్తున్న ఈ గొప్ప పని నేను మెచ్చుకుంటున్నాను. నువ్వు ఎంతో ధైర్యవంతురాలివి. నువ్వు రాముడితో అరణ్యానికి వెళ్తున్నావు కదా, కానీ ఈ మాటలు మాత్రం గుర్తుంచుకో అని. అంటే పాపం సీతకి మనసులో కొంచెం బాధ కలుగుతుంది, కొంచెం కోపం కూడా కలుగుతుంది. ఇటువంటి ఉపదేశం నాకు తెలుసు. ఇవన్నీ నేను మంచి నేను ఆ లెక్చర్ లో కూడా చెప్పాను కదా, యక్ష ప్రశ్నలు. సో భార్యాభర్తలు ఆనందంగా సంతోషంగా ప్రేమతో ఉండాలి అంటే ఒకళ్ళొక్కళ్ళ తప్పులు మనం ఎప్పుడు ఒక భార్య ఎప్పుడు తన భర్తలో తప్పుల్ని ఎంచకూడదు. ముఖ్యంగా పరాయి మనుషులు ఎదురుగుండా ఆ తప్పుల్ని వాళ్ళు చెప్పకూడదు అనమాట.
సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటే ఒకళ్ళనొకళ్ళు నిందించుకోకూడదు. ఒకళ్ళనొకళ్ళు నిందించేసి నువ్వు ఇలాగా అని ఎప్పుడు దప్పిపడుచుకుంటే మరి ఇంకా ఆనందం అనేది ఉండదన్నమాట. సో ఆవిడ వెంటనే ఒప్పుకున్నదన్నమాట. సో అప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా సో రాముడు, సీత, లక్ష్మణ వాళ్ళు అందరికీ 365 అత్తగారికి ఆవిడ. సో అదే జోక్ అనమాట. సో సీత రాముడితో అరణ్యానికి ఎందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఒక్క అత్తగారితో పడడం చాలా కష్టం, అటువంటిది 365 అత్తగారులు అది భర్త లేకుండా బాధలు ఎలా పడతాను, అందుకనే ఈ భవనంలో ఉండడం కన్నా అరణ్యానికి వెళ్ళడమే మంచిదని అనుకున్నాను. అలాగా. సో రాముడితో అందరూ అయోధ్యవాసులు అందరూ కూడా వెనకాల వెళ్ళడం మొదలు పెట్టారు అన్నమాట. వెనకాల మొదలు పెడితే సో దశరథుడు పిలవడం మొదలు పెట్టాడు. సుమంత్ర కొంచెం ఆగు అంటే రాముడు చెప్తాడనమాట, నువ్వు ఆకు వెళ్ళిపో అని. సో దశరథుడు ఆజ్ఞ కదా అంటే చెప్పి నేను వెళ్ళలేదు అని. ఏదో దాని మీద పెద్ద చర్చ. రాముడు అబద్ధం ఆడాడా అది అని. సో అబద్ధం ఆడడం అన్నాడా అని అంటే చర్చ అనమాట దాని మీద. సో వెంటనే పాపం సో మంత్రులది చెప్తాడు దశరథుడికి ఒక రూల్ ఉన్నదన్నమాట. మనం ఎప్పుడైతే ఎవరైనా మన ఇంటికి అతిథి వస్తే అతిథి మళ్ళీ ఇంటికి రావాలని మనం అనుకుంటే అతనికి సాగనంపడానికి కొంచెం దూరమే వెళ్ళాలి అని. చాలా దూరం వెళ్తే అతిథికి చెప్పడం అనమాట, నువ్వు మళ్ళీ రాకు అని. దాని అందువల్ల నువ్వు దశరథుడు అతను వెంట వెళ్తూ ఉంటే మంత్రులు చెప్తారు అనమాట, ఇంకా మళ్ళీ దాటికి వెళ్ళకు, ఎందుకంటే అతిథి సత్కారం ఇటువంటి మళ్ళీ భంగం అది, అందువల్ల వెళ్ళిపోని అని అంటే అప్పుడు పాపం దశరథుడు అలా చూస్తుండిపోతాడు. ఆ రథం జెండా అది కూడా అలా చూస్తూ ఉండిపోతే మాయమైపోయి రాముడు, లక్ష్మణుడు, సీత అరణ్యవాసం మొదలవుతుంది. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మాత్రం దశరథుడు పాపం చాలా దుఃఖం అయిపోయి కైకేయిని వెంటనే తిరస్కరించేస్తాడు అనమాట, రిజెక్ట్ చేసేస్తాడు కైకేయిని. అప్పుడు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఈరోజు కౌశల్య భవనంలో పడుకుండడానికి అతను కౌశల్య భవనానికి వెళ్ళిపోతాడనమాట. సో సుమిత్ర లక్ష్మణుడి యొక్క తల్లి తర్వాత ఆవిడ. సో ఈ రామాయణం అనేది చాలా ఒక గొప్ప సముద్రం లాంటిది. నేను ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇనఫ్, ఐ థింక్ రైట్ రామాయణం. నెక్స్ట్ వీక్ కొంచెం డిస్కస్ చేసి తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ రామాయణం ఫినిష్ చేద్దాం. సో భాగవతం కొంచెం ఐఎమ్ థింకింగ్ ఐ విల్ స్పీక్ ఆన్ భాగవతం. ధ్రువ చరిత్ర వి విల్ హియర్. సో ధ్రువ చరిత్ర చాలా విష్ణు పురాణం పరాశర ముని వేదవ్యాస ముని యొక్క తండ్రి అనమాట. ఒక గొప్ప అతను ఆవిడ తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే చాలా అతను వశిష్ఠ మునికి బోధది చేయడం మొదలు పెట్టాడు అనమాట. అలా అంత గొప్ప. సో వేదవ్యాసుడి ముందు కల్పంలో అతను వేదవ్యాసుడు అనమాట. ఈ కృష్ణద్వైపాయన వ్యాసుడు ఈ కల్పానికి వ్యాసుడు. ఇంతకు ముందు అతను పరాశర ముని వేదవ్యాసుడు అనమాట ప్రీవియస్ కల్పంలో. సో అతను విష్ణు పురాణం రాశాడు, విష్ణు పురాణం చెప్పాడు. సో అందులోంచి కొంచెం తీసుకుని
భాగవతంలో కొంచెం తీసుకుని ధ్రువ చరిత్ర మనం విందాం. విష్ణు పురాణంలో ధ్రువ చరిత్ర కూడా చాలా రోమాంచకంగా ఉంటుంది. కొంచెం కొన్ని చాలా తత్వాలు అవి ఉన్నాయి. సో విష్ణు పురాణం నుంచి కొంచెం భాగవతంతో పూరా కంప్లీట్ ధ్రువ చరిత్ర మనం విందాం. నెక్స్ట్ వీక్ కొంచెం రామాయణం తత్వాన్ని కొంచెం బోధించి సమాప్తం చేద్దాం. అయోధ్యకాండ ఫస్ట్ పార్ట్ ఫినిష్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎప్పుడైనా మళ్ళీ రామాయణం విందాం. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణాం ప్రభుజీ. దశరథ్ మహారాజుకి ముగ్గురే భార్యలు కదా ప్రభుజీ? నాకు తెలియదు ప్రభుజీ. 368. ఓకే, 3 మెయిన్ క్వీన్స్ అండ్ 365 అదర్. ఓకే, మీరు వెళ్ళలేదా? మధ్యలో విన్నారా? లేదు. అవును ప్రభుజీ. అతనికి నారీ కవచం అంటారు. సో పరశురాముడు ఎప్పుడు చంపేయాలని వస్తున్నప్పుడు పరశురాముడికి నియమం ఉండేదన్నమాట. ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకుంటూ ఉంటే ఆ పెళ్లి పీటల మీద ఉన్న వాళ్ళు నేను చంపనని. సో అతనికి సమాచారం దొరికిపోయేది పరశురాముడు వస్తున్నాడని. వెంటనే పిల్లని తీసుకుని పెళ్లి చేసుకుని పెళ్లి పీటల మీద కూర్చునేవాడు అనమాట. సో పరశురాముడు చూసి వెళ్ళిపోయేవాడు. అలాగా 365 మందిని చేసుకున్నాడు. తర్వాత ఈ ముగ్గురు మెయిన్ భార్యలు. అందువల్ల రాముడు అతను సీతను పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత అతను అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాడనమాట, నేను ఏకపత్ని వ్రతుడుగా ఉంటాను, ఒకటే పత్ని, ఒకటే మాట, ఒకటే బాణం. అంటే అప్పుడు అందరూ కూడా అయోధ్యలో స్త్రీలందరూ కూడా ఉల్లాసంగా ఆనందంతో కేరింతలు కట్టారు. ఎందుకంటే దశరథుడిని ఫాలో అవుతూ అయోధ్యలో అందరూ కూడా బహుపత్ని వ్రతులు అయిపోయారు. మా రాజు చేస్తే నేను చేస్తానని. కానీ వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఆశ పుట్టింది అనమాట. సో మహాభారతంలో అదే అంటారు, ఒక స్త్రీకి ఒక అతి పెద్ద శాపం ఏంటంటే సవతి ఉండడం. సవతిపోర్ అంటారు కదా, విన్నారా మీరు? అవును, విన్నాను ప్రభుజీ. సవతిపోర్ అంటారు. అలాగా సవతిపోర్ ఉండదని చాలా సంతోషిస్తారు వాళ్ళు. సో ఒక స్త్రీకి అతి పెద్ద శాపం అంటే అదే అనమాట అంటారు, సవతి ఉండడం. సో వాళ్ళందరూ కూడా సంతోషిస్తారు. అలాగా అదనమాట. ఏదైతే ప్రభుజీ, ఇప్పుడు శ్రీ భాగవతం అది అంటే శుద్ధ సత్వం అట్లా అంటారు, దివ్యమైంది అన్నట్టు అంటాం కదా. అంటే పురాణ కేటగిరీ ఒక 3 కేటగిరీస్ లోకి వస్తాయి కదా. అంటే వేరే వేరే కేటగిరీస్ ఉంటారు కదా, భాగవతము, శివపురాణము, అట్లా విష్ణు పురాణం, ఇవన్నీ. అలా మహాభారతము, రామాయణము అంటే ఏ గుణాలకు? ఇతిహాసం అండి, ఇతిహాసాలు. ఈ రెండు కూడా ధర్మశాస్త్రాల కింద వస్తాయి అన్నమాట. సరే, ధర్మశాస్త్రం. ఇతిహాసం, పురాణం రెండు వేరు వేరు అనమాట. ఈ రెండు కూడా ఇతిహాసాలు అనమాట. ఒకటి సూర్యవంశ చరిత్ర, రెండోది చంద్రవంశ చరిత్ర. కానీ భారతానికి, రామాయణానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఆయన భాగవతం భారతంలోంచి వచ్చిందని జీవగోస్వామి అంటారు. అలాగా సో ఈ రెండు కూడా, రామాయణం మాత్రం యజ్ఞస్వరూపం, వేదాల యొక్క సారం అంటారు రామాయణం. సో రామాయణం చదివితే వేదాలన్నీ చదివినట్టే, చదివిన మనకి ఫలితం లభిస్తుందని అంటారు. సో మధ్వాచార్య. సో ఈ రెండు కూడా ఆఫ్ ఆల్ ఇన్కార్నేషన్స్, ఈ రెండు మానవ రూపంలో వచ్చిన ఈ రెండు అవతారాలు చాలా గొప్పవని, సో ఈ రెండు చరిత్రలు కూడా వినాలని అందరూ జీవగోస్వామి అందరూ రికమెండ్ చేస్తారు.
సో విశ్వనాథ్ చక్ర ఠాకూర్ కూడా థర్డ్ కంటే భాగవతం నాణ్యత్ర మాం భగవతో ప్రధాన పురుషేశ్వర యూనో ఆత్మానం సర్వభూతానం భయం తీవ్రం నివర్తతే. సో అతను విశ్వనాథ్ చక్ర ఠాకూర్ ఈ పర్పట్టు రాస్తూ కృష్ణుడు రాముడు పురుషావతారాలు వీళ్ళ గురించి ఎక్కువగా వినాలి అని అతను అంటాడు అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ. Anyone else? Anything else? హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. ప్రణామ్ ప్రభుజీ, వెరీ నైస్ క్లాస్ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్రభుజీ, ఈ అశ్వపతి పక్షులు అది వింటారంటారు కదా, తర్వాత వాళ్ళు తను చనిపోతాడా అని విన్నాను. మీరు అంటే కైకేయి తల్లిని బహిష్కరిస్తాడని అంటున్నారు, అది ఏది కరెక్ట్ తెలియలేదు. నేను వినేది ఇదే. దశరథ కైకేయి ఉంటాడు కదా ఇప్పుడు, మళ్ళీ తాతగారు పిలిస్తే వెళ్తారు కదా అతను, ఆవిడనే బహిష్కరించేస్తారు రాణిని. ఓకే ఓకే ఓకే. సో కృష్ణుడు కృష్ణ బుక్ లో రాశారు కదా, కృష్ణుడు ఈ పక్షుల యొక్క భాషలు జంతువుల యొక్క భాషలు కూడా నేర్చుకున్నాడని. ఈ 64 కళల్లో ఈ జంతు భాషలు వినడం ఇవన్నీ కూడా. సో ప్రభుపాద్జీకి కూడా ఈ జంతు భాష వచ్చింది, కోతులతో వాళ్ళతో మాట్లాడేవారు ప్రభుపాద్. ఒకసారి ప్రభుపాద్ కోతితో మాట్లాడుతుండడం అవరు యమునా మాతాజీ చూసిందనమాట. సో అరటిపళ్ళు అవి ఎత్తుకుని పారిపోయి కోతులు. సో తర్వాత ప్రభుపాద్ ఇచ్చి ప్రభుపాద్ చెప్పారనమాట, ఇంకా ఇనఫ్, యు గో నౌ. కోతి వెళ్ళిపోయి. సో కోతులతో మాట్లాడడం ఇవన్నీ కూడా ప్రభుపాద్ కూడా చేసేవారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ. Anyone else? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, రేపు అంటే నేను ఈ రోజు మెసేజ్ చూసాను, రేపటి నుండి 1 month కేరళైట్స్ అందరూ రామాయణము రీడ్ చేస్తారట ప్రభుజీ. ఫర్ 1 month దాన్ని కర్కటకం అంటారట. ఓకే ప్రభుజీ, ఇంకొక 1 month రామాయణం అంటే 4 weeks చెప్తే అయిపోతుంది కదా ప్రభు. ఏదైనా సింపుల్ టాపిక్ తీసుకుని మీ కన్వీనియన్స్ ఉంటేనే ప్రభుజీ, లేకపోతే యాజ్ యు విష్ ప్రభుజీ. ఐ డోంట్ మైండ్. మీరేం చెప్తారు, మీరు మిగతా వాళ్ళు? ప్రభుజీ, నాకైతే రామాయణ కంటిన్యూ చేయాలి ఉంది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎలాగో మీరు రామాయణం ఎలాగో చెప్తున్నారు కాబట్టి ప్రభుజీ పూర్తి చేయండి ప్రభుజీ, అది మంచిది కదా, పూర్తిగా విన్నవాళ్ళం అవుతాం. అంటే చదివాం మేము, వికాస్ 2 చోట్ల 2 మొత్తంగా చదివాం, కానీ మీరు చెప్తున్నారు కాబట్టి మొత్తం మళ్ళీ చక్కగా విందాం. ఓకే, అయితే తర్వాత చెప్పచ్చు. రాముడు భరతుడి యొక్క మిలన్ చాలా గొప్పది అనమాట, అది విందాం. చాలా రసోత్కంఠంగా ఉంటుంది రామాయణం. ఇంకా మరింత ఇప్పటి నుంచి ఇంకా చాలా ఔదార్య రసం. అందులో మీరు చెప్పడం చాలా డీటెయిల్ గా చెప్తున్నారు, బాగా చెప్తున్నారు. మరి మిగతా వాళ్ళు కూడా అడిగారు కాబట్టి వాళ్ళు వ్యక్తం చేశారు కాబట్టి మరి విశేషం ఆలోచించండి. భరతుడు నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన 10 పాఠాలని ఒక లెక్చర్ సార్ నేను తయారు చేస్తాను, దాని మీద మనం మాట్లాడదాం. ఓకే, హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు, జనరల్ క్వశ్చన్ ప్రభు, కోపడకండి, కొంచెం చెప్పండి ప్లీజ్. మీరు అన్నారు ఆడవాళ్ళకి అనుమానం వస్తే చాలా కష్టము అనేసి అని. ప్రభు, అనుమానం ఎవరికి వచ్చినా ఒకటే కదా ప్రభు. కానీ పాపం కొంత అప్పుడప్పుడు భార్యలకు అనుమానం వస్తుంది, భర్తలు ఎవరితోనే ఎఫ్ఐఆర్ పెట్టుకున్నారని. తర్వాత చాలా బాధలు అవి పడుతూ ఉంటారు సంసారంలో. అలాగే భర్తలు కూడా భార్యలను అనుమానిస్తుంటారు. యు ఆర్ కరెక్ట్. హరిబోల్ ప్రభు, నేను కరెక్ట్ అని అట్లానే కాదు, జస్ట్ కానీ మీరు కరెక్ట్ గా ఉంటే చెప్తారా లేదంటే కోపడేస్తారా అందుకే అడుగుతున్నాను అంతే. థ్యాంక్ యూ ప్రభు.
కరెక్ట్. కానీ ఆ సందర్భం బట్టి నేను చెప్పాను. ఒక్కసారి అనుమానం వస్తే ఆ అనుమానాన్ని తీర్చడం చాలా కష్టం. చాలా చాలా మంది విడిపోతూ ఉంటారు భార్య. అనుమానం పెనుభూతం. చాలా కరెక్టే ప్రభు. అనుమానం పెనుభూతం, అనుమానం పెనుభూతం అంటారు కదా. మనకి మన ఇస్కాన్లో కూడా నేను ఒక నియమం పెట్టుకున్నాను. చాలా మంది ప్రభుజీ వీళ్ళతో వాళ్ళకి ఎఫ్ఐఆర్లు ఉన్నాయి. సో మొట్టమొదటి ప్రశ్న నేను అడుగుతాను, నువ్వు నీ కళ్ళతో చూసేవా? లేదు అంటే మరి నువ్వేమైనా మెసేజ్ చూసావా, ఫోటో చూసావా? సో అలాగా మనం యూనో అనుమానం కొద్దీ ఎవరినైనా నిందిస్తే అది అపరాధం అయిపోతుంది అన్నమాట. సో మనం అందరం కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొంతమంది వచ్చి చెప్తుంటారు మనకి, వీళ్ళతో వాళ్ళతో ఎఫ్ఐఆర్లు ఉన్నాయి ప్రభు, ఆవిడ ఇలా చేస్తుంది, అతను ఇలా చేస్తున్నాడు అని వాళ్ళు రూమర్స్ స్ప్రెడ్ చేస్తుంటారు. కానీ మనం మన కళ్ళతో చూడకుండా, మన చెవులతో వినకుండా, సాలిడ్ ప్రూఫ్ లేకుండా మనం యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. ఆ విధమైనటువంటి సో లేకపోతే మనకి ఎవరైనా ఇష్టం లేకపోతే మనం ఏదో ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నాను అనుకోండి, ఏదో అవసరం వచ్చి సేవ గురించి అవసరం వచ్చి మాట్లాడుకుంటే వెంటనే కన్క్లూడ్ చేసేస్తారు వీళ్ళిద్దరికి ఎఫ్ఐఆర్ ఉన్నది. మాట్లాడితే ఎఫ్ఐఆర్ అది. సో అనుమానం మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అయినా అలాంటి టాపిక్స్ కి దూరంగా ఉండడం మంచిది కదా, అలాంటి గాసిప్స్ కి దూరంగా ఉండడమే మంచిది కదా, డివోషనల్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం. కానీ ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి మన లీడర్స్ కి మీన్స్ నేను డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ అయితే ఎవరో ఒకరు వచ్చి చెప్పడం మొదలు పెడుతుంది, ఇతను అలా ఉన్నాడు, అతను ఉన్నాడు, జాగ్రత్త అని. అంటే మనకి వెంటనే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోకూడదు. నేను డిపార్ట్మెంట్ హెడ్, మన లీడర్ అయి ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు మనతో చెప్తుంటారు, చెవిలో పెడుతుంటారు మనకి ఇటువంటి న్యూస్. మీకు తెలుసా మీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఆ డివోటీ ఇలా ఉన్నాడు, ఏం చేస్తున్నాడు. సో మనం వెంటనే జాగ్రత్తగా ఉండి, నువ్వేం నీ కళ్ళతో చూసేవా, వెంటనే మనం నమ్మకూడదు అనమాట. ఓకే ప్రభు, ఇంకొక క్వశ్చన్ అడగచ్చా? ఇదంటే ఎట్లా అంటే, నన్ను ఒకరు అడిగితే నాకు కూడా కొంచెం అర్థం కాలేదు, అందుకని. ఇప్పుడు జనరల్ గా ఇస్కాన్ లో ఉట్టి కృష్ణుని పూజించండి, ఇంకెవరిని పూజించినా అంటే చెట్టు కొమ్మలు, ఆకులు అట్లా వేర్లకు నీళ్ళు పోస్తే మొత్తం చెట్టుకు అందినట్టు అని అన్నారు. ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే, ప్రిన్సిపల్ ఎలా, టీచర్స్ ఎలా. సో ప్రిన్సిపల్ ఇప్పుడు హెడ్ ఆఫ్ ద స్కూల్ మన శ్రీకృష్ణుడు, మిగతా అందరు టీచర్స్ అందరు ఇట్లా మన డెమి గాడ్స్ అన్నట్టుగా అన్నారు. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు చిల్డ్రన్ డైరెక్ట్ గా ఏదైనా అవసరం ఉంటే ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి వెళ్ళారు కదా, ఫస్ట్ టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ క్లారిఫికేషన్, వాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ గా ప్రిన్సిపల్ గౌరవం ఇస్తే ఇంకా టీచర్స్ ఎందుకు మరి? అట్లాంటప్పుడు డెమి గాడ్స్ కూడా ఎందుకు మరి వాళ్ళ సృష్టి? వాళ్ళకి మనం అంటే అవసరం చేయొద్దు. దీనికి జవాబు ఏంటంటే, యూజువల్ గా ఈ కలియుగంలో కృష్ణుడికి డైరెక్ట్ యాక్సెస్ మనకి ఇచ్చినప్పుడు వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడం ఎందుకు అని. మిగతా యుగాల్లో కృష్ణుడికి డైరెక్ట్ యాక్సెస్ అవైలబుల్ కాదనమాట. సో అందువల్ల ఈ డెమిగాడ్ వర్షిప్ అంతా వచ్చింది. అర్థమైందా? ఓకే ప్రభు. సో ఈ కృష్ణుడికి ఈ కలియుగంలో మాత్రం కృష్ణుడికి డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ఇస్తారు కదా, అందువల్ల మనకి ప్రిన్సిపాల్ కి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళొచ్చు. కృష్ణుడే చెప్తున్నాడు, వీళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళకు, నా దగ్గరికి డైరెక్ట్ గా రా. ఈ టీచర్స్ అందరికి కూడా పవర్ లేదు, నా దగ్గరికి రా అని. సో అందువల్ల కలియుగంలో డైరెక్ట్ లింక్. అర్థమైందా? అర్థమైంది, కానీ మళ్ళీ ఇంకొక చిన్న డౌట్ ఏమైంది. ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక్కొక్క యుగానికి ఒక్కొక్క ధర్మం ఉంటుంది కదా, అంటే అప్పుడు యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ యుగానికి తగ్గట్టుగా అది ధర్మం వాళ్ళకి. ఇప్పుడు నామ సంకీర్తనం అన్నది ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా కృష్ణుని పూజించాలి కాబట్టి కలియుగంలో ఇది ధర్మం మనకంటే, మనం అలా చేస్తే మనం దేవుని పొందుతామని.
సో మరి ఆ టైంలో కూడా వాళ్ళు అలా చేశారు కదా, యజ్ఞాలు అవి చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, అంటే దేవుణ్ణి పొందడానికని అట్లా అని. సో అంటే వాళ్ళ కూడా యాక్సెస్ ఉన్నట్టే కదా. లేదండి, ఈ యజ్ఞాలందరికీ కూడా డెమిగాడ్స్ వచ్చేవారు కదా, మీకు తెలుసా? ఇంద్రుడు, సూర్యుడు వీళ్ళందరూ కూడా యజ్ఞాలకు వచ్చి యజ్ఞ భాగాల్ని వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా తీసుకునేవారు. సో డైరెక్ట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళకి ఉండేది డెమిగాడ్స్ అది. సో యాక్చువల్ గా ధర్మదేవత కనబడి యుధిష్ఠిర మహారాజుతో చెప్తుంది అనమాట, దుర్గాదేవిని పూజించు, నువ్వు ఈ అజ్ఞాతవాసం చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేస్తావని. అంటే అప్పుడు యుధిష్ఠిర మహారాజు దుర్గాదేవిని పూజిస్తారు. అలాగే అర్జునుడు శివుడిని పూజిస్తాడు. ఇవన్నీ ఉన్నాయి అప్పుడు, ఇవన్నీ కూడా. కానీ ఇప్పుడు కలియుగంలో మాత్రం నిషేధించబడ్డాయి. మీన్స్ ప్రభుపాద్ యాక్చువల్ గా చాలా రామానుజుల వారు, ప్రభుపాద్ వీళ్ళందరూ కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్ అనమాట. సో డెమిగాడ్ వర్షిప్ పెద్ద రికమెండెడ్ కాదనమాట. చేస్తే ఎందుకంటే ప్రభుపాద్ చెప్తారు, కృష్ణుడు జెలస్ లవర్. యూనో జెలస్ లవర్. హిందీ వచ్చా మీకు? కొంచెం హిందీ వచ్చా మీకు? వచ్చు ప్రభు. 2 శబ్దాలు కృష్ణ కీ. వచ్చు ప్రభు. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. సో వినండి, నేను కృష్ణ కీ హి అండ్ కృష్ణ కీ భి. అర్థమైందా? కృష్ణ కీ హి, కృష్ణ కీ హి అండ్ కృష్ణ కీ భి. ఏది మీరు చాయిస్ ఏంటి? ఓకే ఓకే, మీ చాయిస్ ఏంటి? ఫస్ట్ దే అయితే మరి కృష్ణ కీ హి. కృష్ణ కీ హి. సో కృష్ణ కీ హి అండ్ కృష్ణ కీ భి. కృష్ణ కీ భి అంటే కృష్ణుడికి కూడా. కృష్ణ కీ అంటే కృష్ణుడు ఒక్కడికే. మన సిద్ధాంతం ఏంటంటే, సో మిగతా వాళ్ళంతా కృష్ణకి హి, కృష్ణుడికి కూడా. రైట్? సో కృష్ణుడు జలస్ లవర్ అని. జలస్ లవర్ అంటే తెలుసు కదా మీకు? ఒక ప్రియుడు ఆ ప్రియురాలు ఇంకెవరైనా పరపురుషుడితో మాట్లాడితే సహించలేడు అనమాట. అలాగా కృష్ణుడు అటువంటి జలస్ లవర్ అనమాట. సో మీకు కృష్ణ ప్రేమ కావాలి అంటే మరి మీ భూగర్భ గోస్వామి అని ఒక గోస్వామి ఉండేవాడు బృందావనంలో. అతను చాలా గొప్ప భక్తుడు అనమాట, రాధారాణి భక్తుడు అనమాట. ఒకసారి అతను బృందావనంలో కూర్చుని భజన చేసుకునేవాడు. ఒకసారి మిగతా మీరు కొంతమంది న్యూ కమర్స్ ఉండవచ్చు, మీరు డిస్టర్బ్ అవ్వకండి, ఇది కొంచెం హై లెవెల్ టాక్. అది విని మీకోసం వర్తించుకోకండి. ఆవిడ కొంతమంది భక్తులు వచ్చి, నేను ద్వారకా వెళ్తున్నా, మీరు వస్తారా అని. అంటే భూగర్భస్వం అంటే నేను వస్తాను. సో ద్వారకా, సో గోలోక్ బృందావనం 3 భాగాలు అనమాట. ఒకటి మథుర, ద్వారక, బృందావనం. సో మన కృష్ణుడే కదా అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు బాబు. ద్వారక వెళ్ళిపోయి వచ్చేస్తే అప్పుడు బృందావనం వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు అతను ఎప్పుడు కూడా రాధాకృష్ణ లీలల మీద ధ్యానం చేసుకుంటే రాధాకృష్ణ లీలలు అతని హృదయంలో ప్రత్యక్షమై ఉన్నాయి. సో ద్వారకా నుంచి వచ్చి రాధాకృష్ణ లీలల మీద ధ్యానం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే పాపం అదృశ్యం అయిపోయి ఏడవడం మొదలు పెడితే అప్పుడు రాధారాణి వచ్చి చెప్తుంది, నువ్వు ద్వారకా ఎందుకు వెళ్ళలేవు? అంతే. అలాగా ఇదో పెద్ద తత్వం అండి, మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో బాగా అడ్వాన్స్ స్టేజ్ లో రాధాకృష్ణులు తప్ప ఇంకెవరిని కూడా వర్షిప్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు మాత్రం అవతార కథలన్నీ కూడా వినాలి. 9వ స్కంద భాగవతం వరకు వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి వచ్చే వరకు 9 స్కందాలు భాగవతం, అన్ని అవతార కథలు, రామాయణం, మీనావతారం, ఇవన్నీ కూడా వినాలి. పురుష అవతారాలు ఇవన్నీ విని మనస్సు బుద్ధి నిలకడగా వచ్చినప్పుడు అప్పుడు కృష్ణుడు యొక్క వర్షిప్. అర్థమైందా మీకు? హరే కృష్ణ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. ఆర్ యు సాటిస్ఫైడ్? డెఫినెట్లీ ప్రభు. ఆ హిందీ 2 వర్డ్స్ తోటి చాలా సాటిస్ఫైడ్ అయ్యాను.
ఓకే, ప్రసన్న గారు ఏమైనా మాట్లాడతారా? అంటే అప్పుడు భగవద్గీత అప్పుడు కూడా ఉంది కదా ప్రభుజీ. లేదండి, భగవద్గీత మొదట్లో రహస్యమైన సూర్యదేవునికి చెప్పారని, ఆయన కొడుకు వివస్వానికి చెప్పారని ఉంది కదా. మధ్యలో కొన్ని అది డిసపియర్ అవడం వల్ల నేను ఒక మళ్ళీ మాట భారతం. చెప్తాను, ఆ మొట్టమొదటి రోజుల్లో ఎలా ఉండేదంటే వేదవ్యాసముని 4 వేదాలని విభజించి ఒక వేదం పైలుడికి, మరో వేదం జయమినుడికి అలాగా ఇచ్చారనమాట. సో మహాభారతం వైశంపాయన మునికి, భాగవతం ఇతనికి సుఖదేవ గోస్వామికి, మిగతా పురాణాలు సూత గోస్వామి రోమహర్షణ సూతుడికి ఇలాగా భాగాలు మను సంహిత ఒకడికి అలాగా. సో ఒక గురు ఇదివరకు ప్రింటింగ్ అది ఉండేది కాదు కదా. సో కొంతమంది వైశంపాయన ముని దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు ఒక మహాభారతాన్ని నేర్చుకునేవారు. కొంతమంది ఋగ్వేదం ఐ థింక్ పైలుడే ఎవరికో, సో వాళ్ళకి ఋగ్వేదమే. సో ఈ జ్ఞానం విస్తారంగా లభించేది కాదు. సో అలాగా భగవద్గీత ఎవరైతే ఈ పరంపరలో వచ్చిన గురువు గారు ఉన్నారో ఆ పర్టికులర్ గురువు దగ్గరికి వెళితేనే భగవద్గీత వాళ్ళకి నేర్పబడేది అనమాట. లేకపోతే ఎవరికి తెలుసు కాదు. అలా అటువంటి అన్ని సర్వశాస్త్ర జ్ఞానం మార్కండేయ ఋషికి ఉండేది అనమాట. నేను కావాలంటే మార్కండేయ పురాణం కూడా నేను కొంచెం మంచి కథలు ఉన్నాయి, చాలా గొప్ప జ్ఞానం ఉన్నది. సో మార్కండేయ ఋషి యాక్చువల్ గా చాలా మందికి వేదాలు చదువుతారు కానీ వాళ్ళకి అర్థం అవ్వదు, మంత్రాలు అవి అర్థం అవ్వదు. సో అన్ని మంత్రాల యొక్క అర్థాలు తెలుసుకున్న ఋషి ఒకడో ఇద్దరు ఉన్నారు, అందులో ఒకడు మార్కండేయ ఋషి. అలాగా జ్ఞానం అంతా విభజించబడిపోయి ఉండేది. సో అందువల్ల అందరికీ సర్వ జ్ఞానం దొరికేది కాదు. సో నారదముని భక్తి యోగం నేర్పించేవాడు. సో ఎవరైతే నారదముని సంపర్కంలో వచ్చేవారో వాళ్ళకే భక్తి యోగం దొరికేది. ఇప్పుడు మనం ఇస్కాన్ లో చిన్నపిల్లడు కూడా భక్తి యోగం ఇచ్చేస్తాడు, అవునా? అవును ప్రభుజీ. ఇటువంటి కృప ప్రభుపాద తెచ్చిన కృప మరి ఇంకా నా భూతో నా భవిష్యత్తు అన్నమాట. అందువల్ల ఇది గొప్ప మూమెంట్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. ఇటువంటి ఒక డౌట్, దశరథ మహారాజ్కి యమధర్మరాజు చావు రాసి పెట్టలేదు కాబట్టి ఆ యమధర్మరాజు ఒకటి అంటాడు, ఎందుకంటే ఎప్పుడు నువ్వు చనిపోతావు అనుకుంటావో అప్పుడే నీకు అని, అందుకని ఆయనకి 60,000 సంవత్సరాలు పాలించారని. తర్వాత రాముడు ఆ వనవాసానికి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఆయన అంటారు కదా, నేను రాముడు లేకుండా నేను బతకలేను అని. అప్పుడు వెంటనే అవును తదాస్తు, అయితే ఇదే నీకు చనిపోయే ఘడియలో అని చెప్పి అప్పుడు యమధర్మరాజు అంటారని. అది కరెక్టా? శ్రవణ కుమారుడు శాపము అన్నది కరెక్టా? శ్రవణ కుమారుడు శాపం ఉన్నది విన్నాం కాబట్టి ఇది కరెక్టే. అది ఎక్కడైనా ఎవరైనా మీ రిఫరెన్స్ ఏంటి? సీరియల్స్ చూడలేదు కదా మీరు? కాదు, సీరియల్స్ నేర్చుకోకండి. కాదు, ఎవరు స్పీచెస్ ప్రవచనంలో ఏవో విన్నప్పుడే విన్నా నేను ఇది. ఈ గరికపాటి వీళ్ళందరూ కూడా వినకండి, వాళ్ళందరూ. హరే కృష్ణ. మీకు కావాలంటే శ్రీ వైష్ణవుల యొక్క వినొచ్చు. వాళ్ళు చాలా రామాయణం చాలా సంప్రదాయబద్ధంగా వాళ్ళు చాలా ఫాలో అవుతారు శ్రీ వైష్ణవ్. కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే స్మార్తులండి. గరికపాటి, చాగంటి వాళ్ళందరూ కూడా స్మార్త బ్రాహ్మణులు. సో అందరికీ శివుడు కేశవుడు సమానం అంటారు వాళ్ళందరూ కూడా. సో కృష్ణుడు అంటే ప్రత్యేకంగా ప్రేమ వాళ్ళకి లేదన్నమాట. సో మనకి లాస్ట్ వీక్ విన్నారు కదా మీరు, లెక్చర్ విన్నారా? లేదు, రామాయణం విన్నాను, దానికి రాలేదు విష్ణు సహస్రనామానికి. పాతకమన్నారు కదా ప్రభు, యూట్యూబ్ లింక్ లో విన్నాను. బ్రహ్మని శివుని తలుచుకుంటే పాతకం అన్నారు.
16వ పాతకం ప్రాయశ్చితం లేదానికి. అదే విష్ణు సహస్రనామంలో చెప్పింది విన్నాను ప్రభుజీ. విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర లెక్చర్ లో నేను చెప్పాను. సో అది వరాహపురాణం నుంచి కౌశిక వృత్తాంతం అని భూమిగీతలో వస్తుంది అన్నమాట. హరే కృష్ణ ప్రభు. సో ఇది చాలా రామాయణం చాలా పిట్టకథలు చాలా వచ్చాయండి. సో అవి నిజం అనుకోకూడదు మనం. రామాయణం గురించి పురాణాల్లో కొంచెం కొన్ని ఉన్నాయి, లేకపోతే కల్పభేదం కూడా ఉండొచ్చు. కల్పభేదం అంటే తెలుసా మీకు? డిఫరెంట్ కల్పాల్లో డిఫరెంట్ గా అవుతూ ఉంటాయండి. అందువల్ల సో అప్పుడప్పుడు కల్పభేదం అవ్వచ్చు. కల్పభేదం. ఓకే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. కానీ జగన్నాథ స్వామి కథలో కూడా శివుడికి ప్రసాదం దొరికింది విష్ణుమూర్తిది, తర్వాత పార్వతీదేవికి దొరకలేదని చెప్పేసే కదా జగన్నాథ స్వామి అంటే గుడిలో పార్వతీదేవికి అంత కథ ఉంది కదా స్వామి. మరి అంతటి మహోన్నతమైన స్థానం కలిగినప్పుడు శివుడిని బ్రాహ్మణ్ తలుచుకుంటే అది పాతకం కింద, మరి అంటే అంత పెద్ద సిన్ గా ఎలా కన్సిడర్ చేస్తారు ప్రభు? శివుడు బ్రహ్మదేవుడు నారాయణుడితో సమానం అని అనుకుంటే అంటే మాత్రం అది వాడు పాషాండు. అది పద్మపురాణంలో రాశారు. మనం సమానం అని ఎప్పుడు అనుకోకూడదు, మనం అనకూడదు. కృష్ణుడు అంటాడు శివుడు నాతో సమానం అని, ఎందుకంటే ప్రియస్య సఖ్యు. ఇది వైష్ణవ ప్రభుజీ, హైయెస్ట్ వైష్ణవ అని విన్నాను. మీకు శివుడి గురించి తత్వాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే 4వ స్కందం 24వ అధ్యాయం క్షుణ్ణంగా చదివితే శివుడేంటో మీకు బాగా తెలుస్తుంది. సో శివుడు చెప్తాడు అనమాట, నాకు నా భక్తులంటే ఇష్టం లేదు, నేను ఇష్టపడను, కానీ నాకు విష్ణువు యొక్క భక్తులు నాకు చాలా ప్రియులు అని శివుడే చెప్తాడు 24వ అధ్యాయం. ఎంత చక్కగా వర్ణిస్తాడో మీరు. నమో పంకజనాభాయ భూత సూక్ష్మేంద్రియాత్మన, నమో పంకజ అతను నమో పరమహంసాయ, ఇవన్నీ వాసుదేవ శాంతాయ, కూటస్థాయ స్వరోచిస్తే ఈ ప్రభుపాద్ పర్పస్ చదివారనుకోండి, మీకు ఎక్స్టసీ అంటే బ్లిస్ కావాలంటే ఫోర్త్ క్యాంటో 24th చాప్టర్ చదువుకోండి. ఎంత చక్కగా ప్రభుపాద్ పర్పస్ శివుడు ఎంత కృష్ణుడి గురించి చాలా చక్కగా వర్ణిస్తాడు. అండ్ ప్రభుపాద్ పర్పోర్ట్స్ ఎంత మధురంగా ఉంటాయి. నేను అప్పుడు మళ్ళీ చదువుతుంటాను. ఆ చాప్టర్ కొంచెం కంఠస్థ పెట్టాలని నేను అనుకుంటున్నాను. అంత మధురమైన చాప్టర్ అది 24. అంటే ఇప్పుడు ఇది శివకేశవులు సమానం కాదు అన్నది శాస్త్రంలో చెప్పబడ్డదా లేకపోతే ప్రభుపాద గారు చెప్పింది? అంటే ప్రభుపాద గారు కూడా ఏదో ఒక లైక్ అట్లా అంటే మరి ఇప్పుడు ఈ గరికపాటి గారు వాళ్ళకి ఆయన కాకపోయినా ఈ మన చాగంటి వారు అయితే శాస్త్రాలు చదివి ఉండరా ఆయన? ఎందుకని ఆయన చాలా చెప్తారు కదా మరి ఆ లెక్కన. మరి he should also be knowing about this కదా. ఇది పద్మపురాణంలో బ్రహ్మదేవుడు ఈ 18 పురాణాల గురించి చాలా చక్కగా చెప్తాడు. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా నేను అవకాశం వస్తే నేను మీకు చెప్తాను. ఈ 6 పురాణాలు ఈ 18 పురాణాలు ఎలా వచ్చాయో, ఈ 6 పురాణాలు తమోగుణంలో, 6 పురాణాలు రజోగుణంలో, ఈ 6 పురాణాలు సత్వగుణంలో అవన్నీ ఎలా వర్ణిస్తా, ఇవన్నీ కూడా చాలా విస్తారంగా చెప్తాడు బ్రహ్మదేవుడు. నేను అవకాశం వచ్చినట్టు నేను చెప్తాను. సో శివుడు మాత్రం ఎప్పుడు అనుకోడు, ఎక్కడ కూడా పురాణాల్లో ఎక్కడ కూడా రాయబడలేదు శివుడు నేను కృష్ణుడితో సమానం అని. కానీ కృష్ణుడు చెప్తాడు, కృష్ణుడికి శివుడు అంటే చాలా ప్రేమ, అందువల్ల శివుడికి కృష్ణుడు చెప్తాడు నువ్వు నాతో సమానం అని. కృష్ణుడు అనుకుంటాడు శివుడు నాతో సమానం అని, కానీ శివుడు ఎప్పుడు అనుకోడు నేను కృష్ణుడితో సమానం అని. సో ఇది బాగా అర్థం చేసుకుని బృహత్ భాగవతామృతిలో మీరు ఒక పుస్తకం ఉన్నది, సనాతన గోస్వామి రాస్తారనమాట. సో మీరు విన్నారా బృహత్ భాగవతామృతి ఎప్పుడైనా? అంటే దాని అట్లా భగవద్గీతలో చదవడం తప్పితే దాని గురించి నేను చదవలేదు. బృహత్ భాగవతామృత అని సనాతన గోస్వామి మంచి పుస్తకం రాస్తాడు. అది
పరీక్షిత్ మహారాజ్ చాలా గొప్ప కథ అండి అది. పరీక్షిత్ మహారాజు 7వ రోజు మధ్యాహ్నం సుఖదేవ గోస్వామి భాగవతం ఫినిష్ చేసేసి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. సో ఉత్తర వచ్చి అడుగుతుంది, నువ్వు 6.5 రోజులు నువ్వు కథ విన్నావు కదా, ఒక సారాంశాన్ని చెప్పు అంటే పరీక్షిత్ మహారాజు ఉత్తరకి ఈ కథ చెప్తాడు అనమాట. బృహత్ భాగవతామృత మంచి చాలా మధురమైనటువంటి వృత్తాంతం అది. అందులో నారదముని చెప్తాడనమాట. నారదముని వెళ్తాడు, నువ్వు చాలా గొప్ప భక్తుడివి అని ఓ బ్రాహ్మణుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు. ఆ బ్రాహ్మణుడు నేను భక్తుడిని కాదు, రాజు మంచి భక్తుడు అంటాడు. రాజు దగ్గరికి వెళ్తే ఇంద్రుడు మంచి భక్తుడు అంటాడు. ఇంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్తే కృష్ణుడు ఎప్పుడు చీవాట్లు పెడుతూ ఉంటాడు, అందువల్ల నేను భక్తుడిని కాదు, నువ్వు బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళావు అంటే బ్రహ్మదేవుడికి దగ్గరికి వెళ్తే నేను భక్తుడిని కాదు, కృష్ణుడికి అపరాధం చేశాను, బాలకుల్ని దొంగిలించాను, నరసింహ భగవానుడు వచ్చి నన్ను మందలించాడు, నువ్వు అటువంటి కోరికలు ఇవ్వద్దు అని, తీర్చుకో అని, వరాలు ఇవ్వద్దు అని. అంటే నాకన్నా మంచి భక్తుడు శివుడు చాలా అంటే శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నారదుడు పొగుడతాడు అనమాట. మంచి భక్తుడు, అందరికన్నా నువ్వే గొప్ప మంచి భక్తుడు అంటే శివుడు పాపం ఏడ్చేస్తాడు. అయితే నువ్వు నా బాధ నీకు తెలీదు, కృష్ణుడు బ్రహ్మదేవుడిని మందలించాడు, కానీ నేను కూడా వృత్రాసురుడికి వరాలు ఇస్తే నన్ను మందలించలేదు, ఎందుకంటే నాకు చాలా బాధ కలుగుతుంది, ఎందుకంటే కృష్ణుడు నాతో నువ్వు సమానమని అంటూ ఉంటాడు, నాకు ఆ మాట విని నాకు చాలా బాధ కలుగుతుంది. కృష్ణుడు నా కోరిక నాకు ఎప్పుడైనా వచ్చి మందలించాలి అని, కానీ తనతో సమానంగా ట్రీట్ చేస్తుంటాడు, అందువల్ల నాకు నచ్చదు, నేను అతని సేవకుడిగా ఉండాలని అనుకుంటాను అని శివుడు చెప్తాడు. అదే కాకుండా నాకు ప్రపంచంలో చాలా అన్యాయమైనటువంటి సేవ నాకు ఇచ్చాడు, శంకరాచార్యగా వెళ్ళి అద్వైత ఫిలాసఫీ బోధించమని, నేను పడిన బాధ అంతా ఇంత కాదు, అటువంటిది నువ్వెందుకు అందుకంటున్నావు, నేను మంచి భక్తుడని, కృష్ణుడి యొక్క కృప నా మీద లేదు, లేకపోతే ప్రియస్త సఖ్యు నాతో సమానం అని ఎందుకంటాడు, నువ్వు ప్రహ్లాద్ మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళు, ప్రహ్లాద్ మహారాజు చాలా గొప్ప భక్తుడు, అలాగా ప్రహ్లాద్ అంటాడు నేనేంటి నాకు సేవ ఇవ్వలేదు, హనుమంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళు, హనుమంతుడు అంటాడు అరే మంచిదే రాముడి యొక్క సేవ, కానీ నాకన్నా పాండవులు మంచి భక్తులు, పాండవుల దగ్గరికి వెళ్తే ఉద్ధవ్ దగ్గరికి ద్వారకా వాళ్ళు అంటారు, అంటే వాళ్ళు అని అంటారు మాకేమీ లేదు, గోపికలే గొప్ప భక్తులు. అలాగా మంచి సిద్ధాంతం అది. ఎప్పుడైనా అది కూడా బాగా లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఫేస్బుక్ లెక్చర్ ఇచ్చాను, వినొచ్చు మీరు, బృహత్ భాగవతం. సో ఈ విధంగా చాలా తత్వం ఉన్నదండి మనకి. కృష్ణతత్వం చాలా సీక్రెట్, చాలా గొప్పది. ఈ పురాణాలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నా సరే భాగవతంలో రాసింది అది హైయెస్ట్ అండి. సో భాగవతంలో రాసున్నది ఒకటి రాసిందండి, పద్మ పురాణంలో ఒకటి రాసున్నది. సో ఏది ప్రమాణం అంటే భాగవతంలో ఏది రాసిందో అదే ప్రమాణం అని నిర్ధారించారు మన ఆచార్యులందరూ. సో మనకి భాగవతం ప్రమాణం. సో పురాణాలు మనం అప్పుడప్పుడు అది కోట్ చేస్తుంటాం, ఎందుకంటే మన సిద్ధాంతానికి అన్వయమైనటువంటి మనం తీసుకుని కోట్ చేస్తాం. కానీ పురాణాలు మిగతా 17 పురాణాలు అబ్సల్యూట్, దే ఆర్ నాట్ అబ్సల్యూట్, పరమసత్యం కాదండి. కానీ శంకరాచార్యులు కూడా ద్వైతము అంటే ద్వైతం కాకుండా అద్వైతము కూడా, ద్వైతం తర్వాత అద్వైతము తర్వాత విశిష్టాద్వైతానికి వెళ్తుంది అంటే అంత హైయెస్ట్ కి వెళ్తారు మహాత్ములు అని విన్నాను. అంటే ద్వైతం తర్వాత అద్వైతానికి ఆయన శంకరాచార్యులు కూడా కరెక్ట్ అని భాగవతంలో కూడా చెప్పారు కదా ప్రభుజీ. అది వీళ్ళు అంటారండి, ఈ గరికపాటి వారు, చాగంటి వారు వాళ్ళు అంటారా. కానీ ఈ పౌరాణికులు అంటే పురాణకర్తలు కానీ అద్వైతం అంటే భాగవతంలోనే ఉండదు కదా అలాగా. లేదండి, అద్వైతం అంటే
అపరాధం అనమాట. కృష్ణుడు అది బౌద్ధం, కప్పబడిన బౌద్ధం అంటారు. సో విశిష్టాద్వైతం అంటే విశిష్టాద్వైతం అంటే పురుషుడు, ప్రకృతి అండ్ జీవుడు ఇవన్నీ కూడా యూనో సమానం, ఒకటితో ఒకటి కనెక్ట్ అయి ఉన్నది. సో కానీ అద్వైతం అంటే బ్రహ్మమే, ప్రకృతి అండ్ జీవుల్ని వాళ్ళు కన్సిడర్ చేయరు. మనందరం కూడా సో బ్రహ్మం అంటారు. కానీ ప్రభుపాద అదే రాస్తారు. అద్వైతవాదం మనం తీసుకుంటే భగవద్గీత తప్పు అయిపోతుంది. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో చాలా స్పష్టంగా కృష్ణుడు చెప్పాడు, మమైవాంశ జీవలోకే జీవబుద్ధ సనాతన మన షష్టేంద్రియాణి ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. మనం సనాతనం అంటే ఎప్పటికీ కూడా మనం పార్ట్ అండ్ పార్సలే. సో ఎవరైతే మనం ఎప్పుడైతే జీవుడు పరమాత్మలో కలిసిపోయి తన వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోతాడు అని అంటే మీరు భగవద్గీత తప్పే కదా. సో కానీ భగవద్గీత తప్పు అవ్వకూడదు, ఎందుకంటే కృష్ణుడు చెప్పాడు. సో అందువల్ల అద్వైతం అంటే ఏమో ప్రభుజీ, అంటే మన తెలియని ఏవో అవి ఇవి వింటూ ఉంటాం, కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాం. అందుకే వినకూడదు అన్ని. వేదం అభేదం రెండు అండి. సో శంకరాచార్యుడు అభేదం చెప్పాడు. అంటే ఒక శంకరాచార్యుడు పూర్తిగా తప్పు కాదు, కానీ వాళ్ళ ఫాలోవర్స్ తప్పండి. శంకరాచార్యుడు కృష్ణుడి యొక్క గొప్ప భక్తుడు అన్నమాట శంకరాచార్యుడు. ప్రభుపాద చాలా రాశారు కదా స్తోత్రాలు అవన్నీ కూడా. అతను ఎనీవే విష్ణు సహస్రనామ, అతను కాశీలో ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు లైబ్రరీకి వెళ్ళి ఏదైనా పుస్తకం తీసుకురా, దాని మీద నేను భాష్యం రాస్తాను అని తన నలుగురు శిష్యులకి చెప్తారు అనమాట. సురేశ్వర్ దాస్ అని వాళ్ళందరూ కూడా ఒకే పుస్తకం తీసుకొస్తారు, విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం. అంటే అప్పుడు అతను రాసిన లాస్ట్ భాష్యం అదే అనమాట, విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం మీద భాష్యం. సో అతనికి ఆశ్చర్యం వేసింది, మీరు నలుగురు కూడా ఒకటే కోరుకున్నారు అంటే. అప్పుడు శారదాదేవి వచ్చి అతనికి చెప్తుంది అనమాట, నా కోరిక కూడా ఇదే, నువ్వు విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం మీద భాష్యం రాయి, ఎందుకంటే కలియుగంలో ఒకే ధర్మం, అదే ఏంటంటే హరినామ సంకీర్తనం. సో అందరికి కూడా నామాల యొక్క ప్రభావం తెలుసుకునేటట్టు నువ్వు భాష్యం రాయాలి. శంకరాచార్య విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం మీద భాష్యం రాస్తారు. సో నేను చెప్పే కొన్ని విషయాలు శంకరాచార్య భాష్యం నుంచి కూడా నేను తీసుకున్నాను. కానీ పరాశర భట్ట చాలా గొప్ప భాష్యం రాస్తారు, అదేంటంటే భగవద్గుణ దర్పణం అని. అతను రామానుజలి యొక్క శిష్యులు అనమాట పరాశర భట్ట. సో మరోటి బలదేవ్ ద్విభూషణ్ కూడా అతను. సో శంకరాచార్య అభేదం గురించి చెప్పారు, మధ్వాచార్య భేదం గురించి చెప్పారు. భేదం అంటే డిఫరెన్స్ అన్నమాట, జీవుడు పరమాత్మ మీద మధ్య, సో పరమాత్మ మీద భేదం తేడా. తర్వాత శంకరాచార్యుడు అభేదం అంటే జీవుడు పరమాత్మ. ప్రభుపాద మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు. నరేంద్ర మోదీ మనం అందరం కూడా భారతీయులు పౌరులు. సో ఇది ఒకటి అభేదం అనమాట, ఇది ఈక్వాలిటీ, సమత్వం అనమాట. మన సేమ్నెస్. మన నరేంద్ర మోదీ మనం అందరం కూడా భారతీయ పౌరులు, ఇండియన్ సిటిజన్. అంటే అహం బ్రహ్మాస్మి అంటే మనందరం కూడా బ్రహ్మమే, కృష్ణుడు కూడా బ్రహ్మనే. కానీ నరేంద్ర మోదీ ప్రైమ్ మినిస్టర్, మనందరం ఆర్డినరీ సిటిజన్స్. సో అలాగే కృష్ణుడు మనము బ్రహ్మనే, కానీ కృష్ణుడు పరబ్రహ్మన్, నిత్యో నిత్యానం చేతనశ్చేతనానం ఏకోబోహనం విదధాతి కామం. మనందరం కూడా అతని మీద ఆధారపడిన ఆత్మలం. సో ఇది చైతన్య మహాప్రభు అచింత్య భేదతత్వ. సో అచింత్య భేదతత్వ ఫైనల్ ఫస్ట్ హైయెస్ట్ ఫిలాసఫీ అన్నమాట. సో పద్మపురాణంలో రాశారనమాట, అద్వైతవాదం, ద్వైతవాదం, విశిష్ట అద్వైతవాదం, శుద్ధ అద్వైతవాదం, ఈ నాలుగు కూడా నీలాచలంలో ఏకమై ఒక ఫిలాసఫీ వస్తుంది అని పద్మపురాణంలో ఒక శ్లోకం ఉన్నది. సో అది అచింత్య భేదతత్వం. సో ఓకే, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర 4th part
So we'll start. So today, next this Sunday, real names will start. Vishwam, Vishnu, Vashatkaro. So 1,000 names we cannot cover, but we'll cover some names. Okay, thank you. థ్యాంక్ హరే యూ కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ ప్రభుజీ, మాతాజీ చెప్పండి, మీరు చెప్పండి. ప్రభుజీ నీలాచలం ఉందా ప్రభుజీ? ఇప్పుడు ఎక్కడుంది ప్రభుజీ? నీలాచలం అంటే జగన్నాథ్పురి అండి. జగన్నాథ్ ప్రభుజీ లెక్చర్స్ ఫేస్బుక్ లో ఉన్నాయా ప్రభుజీ? ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ ఫేస్ ఉన్నాయా? ఓకే ఓకే ఓకే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. లేట్ అయిపోయింది. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ స్వామి. థ్యాంక్స్ అలాట్. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Very much interesting and learning a lot, Prabhuji. Learning a lot. We are learning so very much. We are learning very much, Prabhuji. అన్ని కొత్త విషయాలు తెలుస్తున్నాయి ప్రభుజీ. చాలా పాయింట్స్ తెలిసినాయి ప్రభు. ఏదో ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఈ లాక్డౌన్ వల్ల ఎంత చదువుతుందో రోజంతా. కరోనా పుణ్యమా అని మేము కూడా మిమ్మల్ని ఫాలో అవడానికి ట్రై చేస్తాం. అంటే మీ లైన్ లో రావడానికి ట్రై చేస్తున్నాం ప్రభు. లేకపోతే నిజంగా మాకు ఇంత ఉండేది కాదు. రోజంతా చదవడమే మరి పనేం లేదు. లేకపోతే బయటకు వెళ్ళి లెక్చర్లు అవి ఇచ్చేవాడిని, కలెక్షన్కి వెళ్ళేవాడిని. సో రోజంతా టైం అంతా ఆగైపోయింది. ఇప్పుడు అంతా రోజంతా చదువుకోవడమే, పడుకోవడం, చదవడం. చాలా విశేషమైనటువంటి. నమస్తే నరసింహాయ ప్రహ్లాదలాదదాయినే హిరణ్యాకాశీపూర్వక్షః శిలటన్కానకాలయే ఇతో నృసింహ పరతో నృసింహ యతో యతో యామి తతో నృసింహ హరే నృసింహ హృదయే నృసింహ నరసింహమది శరణం ప్రపదే తవ కర కమలవరే నాకా అద్భుత శృంగా దళితా హిరణ్యకశిపు తనుబృంద కేశవధృత నరహరి రూపా జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ నృసింహదేవ్ జయ నృసింహదేవ్ నృసింహదేవ్ జయ నృసింహదేవ్ జయ ప్రహ్లాద్మరా ప్రహ్లాద్మరా జయ ప్రహ్లాద్మరా జయ ప్రహ్లాద్మరా. ప్రభుపాద ఒకటి మంచి విషయం చెప్తారు. మన అహంకారాన్ని కోల్పోవాలి అంటే శివుడిని ఆరాధించాలి అని, మనస్సుని కంట్రోల్ చేయాలంటే అనిరుద్ధుడిని ఆరాధించాలి. అలాగా సో మన శివద్వేషులం కాదు. మనం చాలా మంది సౌత్ ఇండియాలో శివద్వేషం, విష్ణుద్వేషం చేస్తుంటారు. కానీ మనం మాత్రం శివుడిని చాలా మంచి రెస్పెక్ట్ చేస్తాం. సో గణేశుడు అంటే కృష్ణుడికి చాలా ఇష్టం, ప్రియుడు అనమాట. కృష్ణుడికి గణేశుడికి జోకింగ్. పాపం మేనల్లుడు కదా ఏదో గణేశుడు. సో అందువల్ల మామ అల్లుడికి మధ్య చాలా విశేషమైన ప్రేమ ఉంటుంది కదా. అలాగే కృష్ణుడికి గణేశుడికి స్పెషల్ రిలేషన్షిప్. సో అప్పుడప్పుడు వైకుంఠంకి వెళ్ళి జోక్స్ అవి గణేశుడు అంతా ఫన్నీ గాయ్, బొజ్జాది కదా, కొంచెం జోక్స్ అవి చేస్తుంటాడు. ఒకసారి గణేశుడు వెళ్ళి చక్రాన్ని మింగేస్తాట. చక్రాన్ని మింగేస్తే కృష్ణుడు అంటే ఇచ్చే, నా చక్రం ఇచ్చే అని అంటే నేను ఇవ్వనంటే అప్పుడు అందుకే గణేష్ మందిరంకి వెళ్ళి ఇలా చేస్తాం కదా. అదే సో కృష్ణుడు ఇలా చేస్తే పాపం గణేశుడికి నవ్వు ఆపుకోకుండా గట్టిగా నవ్వడం మనం
పగలబెట్టి నవ్వుతూ ఉంటే ఆ తర్వాత ఆ చక్రం బయటకు వచ్చేస్తుంది. అలాగా సో వాళ్ళందరికీ చాలా ప్రేమకరమైన సంబంధాలు వాళ్ళందరూ కూడా కృష్ణుడితో. అంతేగాని ఎలాగో ఈ శివద్వేషం విష్ణుద్వేషం ఎలా వచ్చే తెలియదు. కానీ కృష్ణుడి యొక్క భక్తులు ఎవరిని కూడా ద్వేషించరు, ఎవరిని కూడా అగౌరవపరచరు. అది మనం మనసులో పెట్టుకోవాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే థ్యాంక్ యూ కృష్ణ వెరీ మచ్. ప్రభు.